कितने स्टूडेंट हैं आपके? 133। थोड़े हो गए, ज़्यादा हो गए पिछले साल से? पता नहीं। ज़्यादा हुए हैं? तो यहाँ छोटे से बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, शुरू कर दें? ख़ास वक्त नहीं मुकर्रर किया हुआ था उन्होंने? चलो फिर तलत से आम तिलावत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن أدري أقريب ما توعدون. أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. अच्छा, आसन मकसूद तर्जुमा। अभी सूरतुल जिन की आयत 26 ता 29 की तिलावत की गई है। সূরা জিনের আয়াত নম্বর 26 থেকে 29 পর্যন্ত তেলাওয়াত করা হয়েছে। আয়াতগুলোর অনুবাদ উপস্থাপন করা হচ্ছে। বিতাড়িত শয়তান থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহর নামে পড়ছি যিনি অপার করুণাময় এবং পরম দয়ালু। তুমি বলো, আমি জানি না তোমাদের প্রতিশ্রুত মুহূর্ত সন্নিকট নাকি আমার প্রতিপালক এর জন্য কোনো দীর্ঘমেয়াদ নির্ধারণ করবেন। তিনি অদৃশ্য বিষয়ের পরিজ্ঞাতা, অতএব তিনি কারো উপর অদৃশ্য বিষয়সমূহ বহুল পরিমাণে প্রকাশ করেন না। কেবল এমন রসুল ব্যতিরেকে যাকে তিনি এই কাজের জন্য মনোনীত করেন, আর সেই রসুলের মর্যাদা হলো তার অগ্রে এবং পশ্চাতে
হেফাজতকারী বা প্রহরী जान ले ফেরেশতা कि उन रसूलों ने তিনি পরিচালনা করেন, पैगाम को लोगों যেন তার সামনে এটি স্পষ্ট, যেন তিনি প্রকাশ করে দেন যে তারা রসুলগণ তাদের প্রতিপালকের পয়গামসমূহ সঠিকভাবে পৌঁছে দিয়েছে। বস্তুত তিনি তাদের নিকট যা আছে সবকিছুই পরিবেষ্টন করে আছেন এবং প্রত্যেক বস্তুর সংখ্যা তিনি গণনা করে রেখেছেন। এখন নজম পরিবেশন হচ্ছে। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मंजूम कलाम सैयदना हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये फतूहात नुमाया ये तवातुर से निशान, क्या ये मुमकिन है बशर से, क्या ये मकारों का कार, ये फतूहात नुमाया। तूने ताऊं को भी भेजा मेरी नुसरत के लिए, ता वो पूरे हों निशान जो है सच्चाई का मदार। हो गए बेकार सब हिले जब आई वो बला, सारी तदबीरों का खाका उड़ गया मिसले गुबार। एक निशान है आने वाला आज से कुछ दिन के बाद, जिससे गर्दिश खाएंगे देहातों शहर और मरग़ज़ार। यक बयक एक ज़लज़ले से सख्त जुम्बिश खाएंगे, क्या बशर और क्या शजर और क्या हजर और क्या बिहार। एक झपक में ये ज़मीं हो जाएगी ज़ेरो ज़बर, नालियाँ खून की चलेंगी जैसे आबे रूदबार। हर मुसाफिर पर वो साथ सख्त है और वो घड़ी, राह को भूलेंगे होकर मस्तो बेखुद राहवार। मुज़महिल हो जाएंगे इस खौफ से सब जिन्नो इंस, ज़ार भी होगा तो होगा
उस घड़ी बहाल ज़ार। एक नमूना कहर का होगा वो रब्बानी निशान। आसमां हमले करेगा खींच कर अपनी कटार। वही ये हक की बात है होकर रहेगी बेख्तार। कुछ दिनों कर सब्र होकर मुत्तकी और बुर्दबार। ये फतूहाते नुमायां। तिलावत करने वाले হুজুর বলছেন যে তেলাওয়াত যিনি করেছেন तिलावत की है ফালা ইউযহিরু আলা গায়বিহি इब्तिदा में रसूल। আহাদান ইল্লা মান ইরতাদা हालांकि आयत মির রাসূল, অথচ আয়াত আরম্ভ হয় ইল্লা মান ইরতাদা মির রাসূলিন। को लदा कर दिया अगले हिस्से को আয়াতের कवायद में लिखा है। পরের অংশ কেন পৃথক করেছ? এটি কি গ্রামারে ব্যাকরণীভাবে লেখা আছে? সে ছাত্র বলছেন যে অর্থটা স্পষ্ট করার জন্য। এটি কি কারি সাহেব শিখিয়েছে? হুজুর জিজ্ঞেস করছেন। आयत के ऊपर आयत को अगली आयत को लदा पढ़ो। পরবর্তী আয়াতকে পৃথক পড়তে বলছেন হুজুর। হুজুর বলছেন যে কেরাতের এমন কোনো নিয়ম আছে কিনা যে কারণে এমনটি করে? এটি কি তোমার শিক্ষক শিখিয়েছেন? अगली आयत को उससे मिला लो और अगली आयत को लदा। উনি বললেন যে হ্যাঁ, শিক্ষকই শিখিয়েছেন। क्या हुक्म बनाने के लिए? क्या किस चीज़ का हुक्म? जिसने कुरान नाज़िल किया उसको हुक्म नहीं पता, तुम लोगों को पता। হুজুর বলছেন যে কোরআন যেভাবে নাজেল হয়েছে पीछे से लेके उस आयत को अगली आयत के साथ जोड़ दिया। সেইভাবে পড়ো। वहाँ वक्फ नहीं था। এই ছাত্র যেখানে দাঁড়িয়েছেন ওয়াকফ इधर मुझे बताओ করেছেন, হুজুর বলছেন যে মনে হয় এটি সঠিক হয়নি। पढ़ा जा सकता है, फिर रसूल इन पे जो पढ़ा जा सकता है फिर रसूल पे वक्त क्यों आ गया और उसको लदा कर दिया जिस तरह वो लदा आए थे। একজন বললেন যে লা লেখা আছে তাই এটাকে মিলিয়েও পড়া যায়। হুজুর বলছেন যে যদি মিলিয়ে পড়া যায় তাহলে রসুলে কেন তোমরা দাঁড়িয়েছো, এখানে কেন দাঁড়িয়ে দিয়েছো? जो है उसको अगले के साथ जोड़ना चाहिए था कि नहीं? রসুল শব্দকে পরের শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়া উচিত ছিল কিনা? হুজুর বলছেন रुक जाएं, ठीक है, मगर आयतों की क्या जरूरत है? कोई है असूल? अगर है तो उसकी तहकीक करके मुझे लिख के बताएं। হুজুর বলছেন যে এমন কোনো ব্যাকরণ কি বলে, আর এটি গবেষণা করে আমাকে লিখে পাঠাও। चाहे रुको या ना रुको, আয়াতের উপর লা শব্দ লা রয়েছে, এর অর্থ এই নয় যে তুমি এখানে দাঁড়াবেই না, দাঁড়াতেও তো পারো। मुझे साथ साहब হযরত মীর মোহাম্মদ ইসহাক সাহেবের যে অনুবাদ রয়েছে, মৌলানা শের আলী সাহেবের যে অনুবাদ আছে, औकाफ लिखे हुए हैं। কোরআন শরীফের শেষের দিকে দাড়ি কমা বা পাংচুয়েশনের নিয়ম কানুন লেখা আছে। चेक करके जैसे उन्होंने फरमाया था कि चेक करके बताएं। হুজুরকে চেক করে এটি জানানো হবে হুজুর নির্দেশে। फिर आयत को आयत की तरह पढ़ना चाहिए। যদি এটি পুরো আয়াতেই হয়ে থাকে, আয়াতকে স্টপ করার বা দাঁড়ানোর যেভাবে নিয়ম আছে সেই নিয়ম নীতি অনুসৃত হওয়া উচিত। मैंने जो है आगे उसी तरह पढ़ना
قاری صاحب کیا کہتے ہیں؟ آپ پڑھاتے ہیں قرآن؟ میں ترجمہ پڑھاتا ہوں মোমেন সাহেব অনুবাদ পড়ান, কেরাতের শিক্ষক এখানে নেই, ব্যাকরণ কি বলে তাও দেখতে হবে। লাইব্রেরিতে কোরআন শরীফ আছে কিনা। میر صاحب کا ایک مولانا میر صاحب اور مولوی شیر علی মৌলভী শের আলী সাহেবের اس کے آخر میں ایک صفحہ অনুদিত যে কোরআন শরীফ তা যদি নিয়ে আসা হয়, উভয়টির শেষের দিকে এরকম পাংচুয়েশনের নিয়ম কানুন লেখা রয়েছে। দাড়ি কমা কোথায় দাঁড়াতে হয়, কোথায় দীর্ঘ দাড়ি রয়েছে, সেই নিয়ম কানুনগুলো লেখা আছে। উনি বললেন যে এখনই আনিয়ে নিচ্ছি হুজুর। ان آیات کا جو نزول ہوا تو ساری جہاں لا آتا ہے وہاں کٹھی ایسے نازل ہوئی تھیں یا ایک ہوئی تھی؟ اس بارے میں کوئی ہے اتھینٹک روایت؟ بعض جگہ যে সমস্ত আয়াতগুলো শেষের দিকে লা লেখা আছে, এই সবগুলো আয়াত কি একসাথে নাজেল হয়েছে? کہ یہاں رکنا چاہیے এইগুলো দাড়ি কমার নিয়মগুলো তো পরে প্রস্তাব করা হয়েছে, তাই না? ساتھ قرأتیں اگر قرآن کریم کی ہیں কোরআনের যে 7টি কেরাত রয়েছে, কোন কোনটিতে اصول لاگو ہوتے ہیں কোন কোন নীতি বা কোন কোন ব্যাকরণের বা তেলাওয়াতের নিয়ম রয়েছে, সেগুলো দেখতে হবে। সবাই কিভাবে পড়েছে আপনারা বিশদ اس میں فرمایا کہ قرآن کو اس طرح پڑھو جنا عرب پڑھتے আলোচনায় যান কিনা। ہیں، کس طرح پڑھتے ہیں، رک کے پڑھتے ہیں کہ কোরআন সেভাবে পড়ো যেভাবে কোরাইশ পড়ে বা আরব পড়ে। دونوں طرح پڑھ لیتے ہیں۔ কারীরা উভয়ভাবে পড়ে, যেখানে লা আছে সেখানে দাঁড়ায়ও, আবার অনেকে দাঁড়ায়ও না, পিছনের আয়াতের সাথে মিলিয়েও পড়ে। کو نہیں بنا لیتے کہ بنا لیتے ہیں؟ پھر جیسے حضور نے ارشاد فرمایا میں تحقیق کریں এই সম্পর্কে গবেষণা করে হুজুরকে আমরা জানাবো পরে। بتائیں۔ جی ضرور حضور۔ کیونکہ اس میں سے جو میں سمجھاؤں اس میں ہے نا آخر میں ہے رموز و اوقاف کا لکھا ہوا ہے نا، یہ کیا میری تو سکینک نہیں ہے، جہاں لکھا ہوا ہے لا ہے تو کیا کرو؟ দাড়ি কমার নিয়মগুলো হুজুর দেখছেন। کہاں سر جہاں لا لکھا ہوتا ہے وہاں، یہ تو یہ ہے نا بغیر آیت کے ہو تو ٹھہرنا جائز نہیں، ٹھہرنا جائز نہیں، اگر آیت ہو تو مطلب ٹھہرنا جائز ہے، ہاں ٹھہرا جا سکتا ہے، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ نہ ٹھہرا جائے، ہیں لا روکنے کے لیے ہے، লা শব্দ আয়াতের শেষে مثبت نہیں، یہ دے رہا ہے کہ اگر آیت کے بغیر ہے تو ٹھہرنا جائز نہیں، যদি আয়াতের মাঝখানে লা থাকে তার অর্থ হলো দাঁড়াবে না, দাঁড়িয়ে দেবে না। پھر اس میں جائز ہو سکتا ہے۔ আয়াতের শেষের দিকে যদি লা থাকে দাঁড়ানো বৈধ, এই হলো অর্থ। میری کار مسئلہ ہے، اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ প্রেজেন্টেশন কौन দে रहा है? সফির আহমদ আজিজ সাহেব। সফির আহমদ আজিজ সাহেবের প্রেজেন্টেশন রয়েছে, তিনি একটা বক্তৃতা করবেন। আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। تم دونوں دے رہے ہو، طه داؤد اور فیر، اچھا چلو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
प्यारे हुजूर, आज हमारी पहली प्रेजेंटेशन আজকে हकीकत से मुतअल्लिक है। আমাদের প্রথম প্রেজেন্টেশন হবে ভবিষ্যৎবাণীর প্রকৃত মর্ম এবং তত্ত্ব সংক্রান্ত। আল্লাহ তাআলা সত্য অদৃশ্য সম্পর্কে সম্যক অবগত। তিনি বলেন, ইনদাহু মাফাতিহুল গায়বি লা ইয়ালামুহা ইল্লাহু, অর্থাৎ তার কাছে অদৃশ্যের চাবিকাঠি আছে, তিনি ব্যতীত সেসব অদৃশ্য বিষয়াদি অন্য কেউ জানে না। কিন্তু তিনি তার ইচ্ছা অনুসারে তার প্রিয়দের এবং মনোনীত রসুলদের অদৃশ্যের জ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞানে ধন্য করেন, যেন খোদার এই প্রিয়রা সেই অদৃশ্যের জ্ঞানকে ভবিষ্যৎবাণী রূপে মানুষের সামনে উপস্থাপন করতে পারে, আর তা যথাসময়ে পূর্ণ হয়ে খোদার অস্তিত্বের প্রমাণ এবং নবীদের সত্যতার প্রমাণ বহন করতে পারে। যেমন তিনি বলেন, আলিমুল গায়বি ফালা ইউযহিরু আলিমুল গায়বি ফালা ইউযহিরু আলা গায়বি আহাদান ইল্লা মান ইরতাদা মির রাসূল। অদৃশ্য সম্পর্কে কেবল তিনি জানেন, তার অদৃশ্যের প্রভূত জ্ঞান তিনি মনোনীত রসুল ব্যতীত অন্য কাউকে দান করেন না। আল্লাহ তাআলা তার মনোনীত বান্দাদের যে সমস্ত ভবিষ্যৎবাণী সম্পর্কে অবহিত করে থাকেন, তার চারটি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। প্রধানত ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ হওয়া আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত ভবিষ্যৎবাণী নবীদের সত্যতার প্রমাণ হয়ে থাকে। তৃতীয়ত এই সমস্ত ভবিষ্যৎবাণী মোমেনদের ঈমান বৃদ্ধির এবং তত্ত্বজ্ঞানের সম্পূর্ণতার কারণ হয়। চতুর্থত কাফেরদের সামনে সত্যের অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপন ভবিষ্যৎবাণীর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কোরআন এবং হাদিস থেকে বোঝা যায় যে ভবিষ্যৎবাণী দু ধরনের হয়ে থাকে, প্রধানত প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত, দ্বিতীয়ত শাস্তি সতর্কবাণী সংক্রান্ত। প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত ভবিষ্যৎবাণী কোনো প্রতিশ্রুতি সম্বলিত হয়ে থাকে। যদি এর সাথে কোনো শর্তের উল্লেখ না থাকে তাহলে তা আক্ষরিকভাবে পূর্ণ হয়, যেভাবে আল্লাহ তাআলা তার নবীদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে কাতাবাল্লাহু লা আগলিবান্না আনা ওয়া রাসূলি, অর্থাৎ আমি এবং আমার নবী অবশ্যই জয়যুক্ত হব। আর নবীদের ইতিহাস এই কথার সাক্ষী যে খোদা তাআলা এই প্রতিশ্রুতি পরম মহিমার সাথে পূর্ণ করেছেন বা রক্ষা করেছেন। কিন্তু ভবিষ্যৎবাণী যদি শর্ত সাপেক্ষ হয় তাহলে সেই ব্যক্তি বা জাতি যার সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে, যদি সেই শর্ত পূর্ণ না হয় সেই ব্যক্তি বা জাতির ক্ষেত্রে, তাহলে সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হয় না বা তা বিলম্বিত করা হয়। কোরআন শরীফে দৃষ্টান্ত হযরত মূসা আলাইহিস সালামের জাতির প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের জাতিকে কেনান ভূমি প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল এই শর্ত সাপেক্ষে যে জাতি যদি পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করে তাহলে তারা এই ভূমির উত্তরাধিকারী হবে। কিন্তু বনী ইসরাইল যেহেতু এই শর্ত পূর্ণ করেনি আর এটি বলে সেই দেশে প্রবেশ করতে অস্বীকার করেছে যে তুমি এবং তোমার প্রভু উভয়ে যাও আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, আমরা তো এখানেই বসে থাকবো। সেই কারণে আল্লাহ তাআলা যে অঞ্চল তাদেরকে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন 40 বছরের জন্য সেটি বিলম্বিত করেছেন, যারা 40 বছর পর্যন্ত হাবুডুবু খেতে থাকে। যেভাবে আল্লাহ তাআলা বলে যে ফাইন্নাহা মুহাররামাতুন আলাইহিম 40 সানাতান ইয়াতিহুনা ফিল আরদ। ভবিষ্যৎবাণীর দ্বিতীয় প্রকার হলো সতর্কবাণী সংক্রান্ত। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কোনো শাস্তি বা আযাবের সংবাদ দেয়া হয়। এতে অনেক সময় এই সমস্ত ভবিষ্যৎবাণীর সাথে তওবার শর্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়, অনেক ক্ষেত্রে কোনো শর্ত উল্লেখিত থাকে না। কোনো শর্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হোক বা না হোক, এই সমস্ত ভবিষ্যৎবাণী তওবা, ইস্তেগফার, সাদকা এবং দোয়ার মাধ্যমে চলে যায় বা বিলম্বিত হয়। যেভাবে হযরত মসিহ ইমাম ইসলাম বলেন যে সতর্কবাণী সংক্রান্ত ভবিষ্যৎবাণী খোদার নিয়ন্ত্রণে থাকে। তওবা, ইস্তেগফার এবং আল্লাহর দিকে ফিরে আসার ফলে তা আল্লাহ তাআলা বিলম্বিত করেন। যদি এমনটি না হয় তাহলে সমস্ত সাদকা, খায়রাত আর দোয়া বৃথা যেত। আর নবীদের স্বীকৃত নীতি হলো ইউরাদ্দুল কাদা বিস সাদাকাত ওয়া দোয়া, এটি সঠিক, এটি সত্য প্রমাণিত হতো না। হযরত ইউনূস আলাইহিস সালামের ঘটনায় সতর্কবাণী সংক্রান্ত ভবিষ্যৎবাণী যে টলে যায় তার আমরা প্রমাণ পাই। হযরত ইউনূস আলাইহিস সালাম তার জাতিকে সতর্ক করতে গিয়ে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে তোমাদের মেয়াদ কাল হলো 40 রাত। এই ভবিষ্যৎবাণী করে তিনি সেই জায়গা
থেকে প্রস্থান করেন, চলে যান। তার সেখান থেকে যাওয়ার পর জাতির মাঝে ভুলের জন্য অনুশোচনা হয়, তারা খোদার দরবারে সেজদা বনত হয় এবং তার দরবারে আহাজারি করতে থাকে। আল্লাহ তাআলা তাদের আহাজারি এবং ক্রন্দনকে গ্রহণ করেন। 1 লক্ষ বা এর 1 লক্ষাধিক মানুষকে সেই ক্রন্দনের কারণে শাস্তি থেকে রক্ষা করা হয়েছে। সতর্কবাণী সংক্রান্ত ভবিষ্যৎবাণী তওবা ইস্তেগফারের ফলে টলে যাওয়া এমন একটি সত্য বিষয় যে অতীতের বুজুর্গরা দোয়ার সময় আল্লাহ তাআলাকে সম্বোধন করা এই রীতির কথা উল্লেখ করেছে যে ইয়ামান ইযা ওয়াদা ওয়াফা ওয়া ইযা তাওয়াদা আফা, অর্থাৎ হে খোদা যিনি যখন প্রতিশ্রুতি দেন রক্ষা করেন আর যখন কোনো সতর্ক করেন অনেক সময় ক্ষমা করে দেন। আমরা তোমার কাছে শাস্তি টলে দেওয়ার আকুতি করছি। অনেক সময় খোদার প্রিয়রা ভবিষ্যৎবাণী অর্থ বুঝতে ভুলও করতে পারেন। এটিকে বলা হয় ইজতিহাদি ভ্রান্তি, আর এটি কোনোভাবে আপত্তির কারণ হতে পারে না। কোরআনে দৃষ্টান্ত রয়েছে, এইভাবে সেই দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা হযরত নূহ আলাইহিস সালামকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি তার আহলকে বা পরিবার পরিজনকে আযাব থেকে রক্ষা করবেন, কিন্তু যখন খোদার আযাব বা শাস্তি আসে ধ্বংসপ্রাপ্তদের মাঝে তার পুত্র অন্তর্ভুক্ত হয়। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম যখন আল্লাহ তাআলার কাছে মিনতি করেন যে ইন্নাবনি মিন আহলি ওয়া ইন্না ওয়াদাকাল হক, হযরত নূহ আলাইহিস সালাম ভুলবশত এটি ধরে নিয়েছেন যে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অনুসারে তার ছেলেও নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া উচিত, কিন্তু তার এই ব্যাখ্যা সঠিক ছিল না। তাই আল্লাহ তাআলা বলেন ইন্নাহু লাইসা মিন আহলিক ইন্নাহু আমালুন গায়রু সালেহ, অর্থাৎ সে তোমার আহলের অন্তর্ভুক্ত নয়, কেননা তার কর্ম মন্দ। আদি থেকে খোদার এই রীতি চলে আসছে যে নবীদেরকে যে সমস্ত ভবিষ্যৎবাণীর সংবাদ দেওয়া হয় তা প্রধানত 2 ভাগে বিভক্ত থাকে, মুহকাম এবং মুতাশাবিহ। মুহকাম সেই সমস্ত ভবিষ্যৎবাণীকে বলা হয় দ্ব্যর্থহীন, অর্থাৎ যাতে কোনো রূপকের ব্যবহার না হয়, তার কোনো ব্যাখ্যারও প্রয়োজন হয় না। অপরদিকে মুতাশাবিহ দ্ব্যর্থযুক্ত ভবিষ্যৎবাণী ব্যাখ্যার মুখাপেক্ষী থাকে, রূপকের ব্যবহারও তাতে থাকে। দৃষ্টান্ত আমরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে এইভাবে দেখি যে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে দেখেছেন যে তিনি খেজুর বহুল অঞ্চলের দিকে হিজরত করছেন। ব্যাখ্যা তিনি এটি করেছেন যে তিনি ইয়ামামা বা হাজারের কোনো অঞ্চল হবে, কিন্তু পরে সেটি মদিনা প্রমাণিত হয়। বহু অর্থবোধক ভবিষ্যৎবাণীর ব্যাখ্যায় কোনো নবী যদি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভুল করেন, ইজতিহাদি ভুল করেন, তাহলে এটি নবুয়তের সত্যতার পরিপন্থী নয়। ভবিষ্যৎবাণীর বিষয়বস্তু অবশ্যই পূর্ণ হয়ে থাকে। ঐশী ভবিষ্যৎবাণীতে যে কিছু জিনিস গোপন থাকে, এর হিকমত হলো মুসলিম ইসলামের ভাষায় আল্লাহ তাআলা এমন ভবিষ্যৎবাণীর মাধ্যমে নোংরা প্রকৃতির লোকদেরকে নবীদের জামাতে প্রবেশ করতে দেন না, প্রবেশের পথে তিনি বাধা সৃষ্টি করেন। কেউ কেউ বলে যে নবীরাও ভবিষ্যৎবাণী করে আর গণক বা জ্যোতিষীও ভবিষ্যৎবাণী করে, তো পার্থক্য কি? এর উত্তর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবনে আমরা দেখতে পাই। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যুগে এক ব্যক্তির নাম ছিল ইবনে সাইয়াদ, যার সম্পর্কে মানুষের মাঝে এটি জনশ্রুতি ছিল যে সে অদৃশ্যের সংবাদ দিতে পারে। একবার রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করেন যে তোমার কাছে কোন প্রকার সংবাদ আসে? সে বলে ইয়াতিনি সাদিকুন ওয়া কাযিবুন, আমার কাছে সত্য মিথ্যা উভয় প্রকার সংবাদ আসে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন যে তোমার নিজের সামনে বিষয় ঘোলাটে এবং অস্পষ্ট। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পর সূরা দুখানের কথা চিন্তা করেন, তাকে জিজ্ঞেস করেন আমি কি ভাবছি এখন? সে বলে যে আপনি দুঃখ কিছু ভাবছেন। তখন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন যে ফালান তা'দু কাদরাক, অর্থাৎ তোমার জ্ঞানের এটি শেষ সীমা, এর বেশি তুমি ভাবতে পারো না। তাই বোঝা গেল যে গণক বা জ্যোতিষী অনুমানের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎবাণী করে, আর এই সকল ভবিষ্যৎবাণীর নবীদের ভবিষ্যৎবাণীর সাথে তুলনা করা সম্ভব না। নবীদের ভবিষ্যৎবাণী তার অবস্থা এবং প্রকৃতির দিক থেকে স্বতন্ত্র এবং ভিন্ন হয়ে থাকে। হযরত মুসলিম ইসলাম বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন স্থানে গণক জ্যোতিষী এবং
এবং নবীদের ভবিষ্যৎবাণীর পার্থক্য তুলে ধরতে গিয়ে এক কপর দক্ষিণ এবং বাদশার সম্পদের কথা উল্লেখ করেছেন, বা সূর্যের আলোর সাথে জোনাকির আলোর তুলনা করে বিষয় স্পষ্ট করেছেন। আল্লাহ তাআলা সব নবীকে নিজের সন্নিধান থেকে অদৃশ্যের জ্ঞানে সম্মানিত করেছেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলা এই যুগের ইমাম হযরত মসিহে মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকেও অজস্র ধারায় অদৃশ্যের জ্ঞান দান করেছেন, যা তার সত্যতার স্পষ্ট প্রমাণ। হযরত মসিহ ইসলাম তার বিরোধীদের চ্যালেঞ্জ দিতে গিয়ে বলেছেন যে সারা পৃথিবীর সব জাতি যদি সম্মিলিত হয় আর মুখোমুখি যদি এ কথার পরীক্ষা হয় বা প্রতিযোগিতা হয় যে কাকে আল্লাহ তাআলা অদৃশ্য সংবাদ দেন, কার দোয়া গ্রহণ করেন, কাকে সাহায্য করেন আর কার জন্য বড় বড় নিদর্শন প্রদর্শন করেন, তাহলে আমি খোদার কসম খেয়ে বলতে পারি যে আমি জয়যুক্ত হব। এমন কেউ আছে কি যে এই পরীক্ষায় আমার মোকাবেলায় দাঁড়াতে পারে? আল্লাহ তাআলা সহস্র সহস্র নিদর্শন শুধু এই জন্য দান করে যেন শত্রু এটি অবগত হতে পারে যে ইসলাম ধর্ম সত্য। আমি কোনো সম্মান চাই না, আমি তার সম্মান চাই যার জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি। হুজুর এর পরের প্রেজেন্টেশনে হযরত মসিহ ইসলামের কতক ভবিষ্যৎবাণীর কথা উল্লেখ করা হবে, যা দিবালোকের ন্যায় পূর্ণ হয়ে মুহাম্মদ মসিহর সত্যতার সত্যায়ন করেছে বা মোহরাঙ্কিত করেছে তার সত্যতায়। দানিয়াল কালু আসছেন, সৈয়দ আদিল শাহ। আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রিয় হুজুর, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ তাআলা শিয় রাসূলদেরকে শুভ সংবাদ এবং সতর্কবাণী সম্বলিত পূর্ব সংবাদ দিয়ে থাকেন। এই যুগে হযরত মসিহ ইসলামের দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে, যাকে আল্লাহ তাআলা অদৃশ্যের অনেক সংবাদ প্রদান করেছেন। তাকে যে সমস্ত পূর্ব সংবাদ দেওয়া হয়েছে সেগুলোর একটি হলো লেখরামের মৃত্যু সংক্রান্ত, আথমের মৃত্যু সংক্রান্ত, ভূমিকম্প সংক্রান্ত, পৃথিবীতে রাজনৈতিক অবস্থার যে পরিবর্তন এসেছে এই ধরনের শত শত পূর্ব সংবাদ তাকে দেওয়া হয়েছে। আমরা আজকে প্লেগ এবং বিশ্বযুদ্ধ সংক্রান্ত ভবিষ্যৎবাণী নিয়ে আলোচনা করব। এই দুটো ভবিষ্যৎবাণী অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এগুলো পূর্ণতা লাভ করেছে, অনেকেই সেগুলো প্রত্যক্ষ করেছে। প্রথম ভবিষ্যৎবাণী প্লেগ সংক্রান্ত, যা ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সারা পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করেছে। হযরত মসিহ ইসলামের ভবিষ্যৎবাণীগুলোর এর অসাধারণ এক গুরুত্ব আছে, আর কোরআন শরীফে এটি উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা সূরা নামলে বলেন, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, ওয়া ইযা ওয়াকাল কাউলু আলাইহিম আখরাজনা লাহুম দাব্বাতাম মিনাল আরদ তুকাল্লিমুহুম। তাদের বিরুদ্ধে কথা যখন পূর্ণ হবে তখন আমরা একটা জীবাণু প্রেরণ করব যা তাদেরকে ক্ষতবিক্ষত করবে। এই আয়াতের দাবাতুল আরজ বলতে খুবই ছোট একটি কীটকে বোঝানো হয়েছে যা তাদেরকে দংশন করবে। তুকাল্লিম শব্দের এটি অর্থ। মুসলিম শরীফের হাদিসে আছে যে আল্লাহ তাআলা যারা মসিহ মওদকে অস্বীকার করবে তাদের বিরুদ্ধে একটা কীট প্রেরণ করবেন যা তাদের ঘাড়ে হামলা করবে। বিবেনিক প্লেগ তিনটি জায়গায় হামলা করে, একটি হলো কুচকি, বগল এবং কাঁধ। বিজ্ঞান যা প্রমাণ করেছে এই হাদিস সেটিকে সত্যায়ন করে। এখন হযরত মসিহ ইসলাম যে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন তা আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। হুজুর আলাইহিস সালাম একটা স্বপ্ন দেখেছেন, এটি তিনি 1898 সনে একটা বিজ্ঞাপনে ছাপিয়ে দিয়েছেন। হুজুর দেখেছেন ফেরেশতারা দেশে প্লেগের বীজ বপন করছে আর প্লেগ সারা দেশকে ধ্বংস করবে অচিরেই। যাই হোক, হযরত মসিহ ইসলাম প্লেগের কথা এখানে প্রথমবার উল্লেখ করেন। 1894 সনে হযরত মসিহ ইসলাম একটা আরবি কাসিদা লিখেছেন তার পুস্তক হামাওয়াতুল বুশরাতে, যাতে প্লেগ সংক্রান্ত কয়েকটা পংক্তি আছে। এই সমস্ত পংক্তিতে হযরত মসিহ ইসলাম বলেন তিনি আল্লাহর কাছে একটা মহামারীর জন্য দোয়া করেছেন। মানুষের আধ্যাত্মিকতা না থাকার কারণে হযরত মসিহ ইসলাম একটা আরবিক এলহাম লাভ করেন যা সিরাজে মুনীরে ছাপা হয়েছে। অর্থাৎ একটি সময় আসবে যখন মহামারী কবলিত মানুষ আকুতি করবে যে হে বাসি, যাকে মানুষের কল্যাণের জন্য পাঠানো হয়েছে, আমাদেরকে এই মহামারী থেকে রক্ষা করো। প্রিয় হুজুর, প্রথম দিকে হযরত মসিহ ইসলাম একটা স্বপ্ন ছাপিয়েছেন। প্লেগ তখনও পাঞ্জাবে আঘাত হানেনি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুসারে তৃতীয় প্রধান প্লেগ মহামারী চীনের ইউনান প্রদেশে দেখা দেয় 1855 সনে।
হযরত মুসা যখন স্বপ্ন দেখেন একটি এবং এটা ছাপিয়ে দেন, প্লেগ বোম্বে পর্যন্ত পৌঁছে যায়, কিন্তু তখনও সেটি মহামারীর রূপ নেয়নি। কিন্তু সন্দেহবাদীরা এই পরিস্থিতিকে লুফে নেয় এবং বলে যে হযরত মুসা ইসলাম যা বলছেন তা মিথ্যা। যাই হোক, প্লেগ এক পর্যায়ে মহামারীর রূপ নেয়, স্বল্পতম সময়ে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টি করে। স্বল্পতম সময় পাঞ্জাব মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়। স্ক্রিনে একটা টেবিল দেখতে পাচ্ছেন, সরকারি ডকুমেন্ট থেকে এটি নেওয়া হয়েছে। এতে প্লেগের ফলে 1898 থেকে 1902-3 পর্যন্ত পাঞ্জাবে যে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে তা দেখানো হয়েছে। 1889-তে প্লেগ শুধু পাঞ্জাবের 2টো জেলাতে আক্রমণ করে, কিন্তু মানে 4 বছরের ভিতর টেবিলে দেখা যাচ্ছে যে প্লেগে প্রায় পুরো পাঞ্জাব আক্রান্ত হয়। আর প্লেগে যারা আক্রান্ত তাদের সংখ্যা হল 6,07,901, আর যারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে তাদের সংখ্যা হলো 3,77,573। টিভির পর্দায় আপনারা টেবিল দেখতে পাচ্ছেন। ব্যাপক প্রাণহানির মুখে সরকার প্লেগের বিস্তার যাতে বন্ধ হয় সেই কারণে তারা সকল প্রকার পদক্ষেপ নেয়। আপনারা যে একটা আলো দেখতে পাচ্ছেন, এটি প্লেগ প্রতিরোধক একটা সার্টিফিকেটের দিকে ইঙ্গিত করছে যা সরকার জারি করে। আর এই ম্যাপে পাঞ্জাবে 1901 থেকে 1902 পর্যন্ত প্লেগের বিস্তার ঘটেছে তা দেখানো হয়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই সময়ের ভিতর পুরো পাঞ্জাবে এটি বিস্তার লাভ করেছে। পাঞ্জাবে প্লেগের বিস্তারে পুরো সংবাদ দেয় এটি অসাধারণ এক ভবিষ্যৎবাণী মুসলমান যা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। যাই হোক, ভবিষ্যৎবাণীর সুন্দর দিক হলো হযরত মুসা ইসলাম এবং তার মানবকারদের যতটুকু সম্পর্ক আছে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে প্লেগ থেকে নিরাপত্তা দান করেছেন। হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম 1902 সনে এই ভবিষ্যৎবাণী ছাপিয়েছেন। একটা এলহাম তার প্রতি এসে ইন্নী হাফিজুকুল্লাহ মান ফিদ্দার ইল্লাল্লাযিনা আলা ইস্তিকবার, অর্থাৎ যারা তোমার গৃহে অবস্থান করে তাদের রক্ষা করবো, শুধু তাদের ব্যতি রেখে যারা অহংকার বশত তা থেকে বেরিয়ে যাবে। অফিসিয়াল রিপোর্ট অনুসারে সরকারি প্রচেষ্টায় যারা টিকা নিয়েছিল তাদের জনসাধারণের শতকরা 30% আর যারা টিকা নেয়নি তারা শতকরা 70% মানুষ এই মহামারীর কারণে মারা যাচ্ছিল। আর একই প্লেগের ফলশ্রুতিতে হযরত মুসা ইসলাম বলেছেন যে তাকে আল্লাহ তাআলা জানিয়েছেন তিনি এবং তার জামাতকে আল্লাহ তাআলা রক্ষা করবেন প্লেগ থেকে। হযরত মুসা ইসলাম তার ভবিষ্যৎবাণীতে একটা গৃহ শব্দ ব্যবহার করেছেন। তার মান্যকারীদের বলেছে যারা সেই গৃহে আশ্রয় তার রক্ষা পাবে। বেহারুল আনোয়ার শিয়াদের একটা হাদিসের গ্রন্থ, তাতে মুসলিমদের আগমনের 2টো লক্ষণাবলীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হলো তরবারির মাধ্যমে মৃত্যু, যেটিকে মতুল আহমার বলা হয়, রক্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত মৃত্যু। অপরটি হলো প্লেগের ফলে মৃত্যু, হাদিসে সেটিকে মতুল আবিয়াদ বা শ্বেত মৃত্যু বলা হয়। আমরা মৃত্যুর বিষয়টিকে প্লেগের নিদর্শনের মাধ্যমে প্রকাশ করেছি। এখন তরবারির মাধ্যমে মৃত্যুর দিকে তাকাও। দ্বিতীয় ভবিষ্যৎবাণী, হযরত মুসা ইসলাম বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হিসাবে পরিচিত এই যুদ্ধ, এই সংক্রান্ত প্রথম ওয়াহি তিনি লাভ করেন 1905 সনে, যা 1914 থেকে 1918 প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংক্রান্ত। এই ভবিষ্যৎ যুদ্ধ শুরু হওয়ার 9 বছর পূর্বে তিনি ইলহাম করেন। হযরত মুসা ইসলাম বলেন যে 3টার দিকে আমার প্রতি এক ওয়াহি হয় আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, কিয়ামত সদৃশ একটি ভূমিকম্প, নিজেদেরকে রক্ষা করো, অবশ্যই আল্লাহ তাআলা পূর্ণবাদের সাথে আছেন। আমার সাহায্য সন্নিকটে, সত্য এসে গেছে, মিথ্যা পালিয়ে গেছে। হযরত মুসা ইসলামের প্রতি ভবিষ্যৎবাণী করা হয়, ওয়াহি করা হয় 1905 সনের 8 এপ্রিল আর 10 এপ্রিলে আল হাকামে এটি ছাপা হয়েছে। এছাড়া 1905 সনের রিভিউ অফ রিলিজিয়ন্সের একটা অংশ ছাপা হয়েছে সতর্কবাণী শিরোনামে। মনোযোগ সহকারে পড়াটি খোদার বাণী। এই সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মুসা ইসলাম বলেছেন তিনি জানেন না এই ওয়াহি কি সত্যিকার ভূমিকম্পের দিকে ইশারা নাকি ভয়াবহ কোনো ধ্বংসযজ্ঞের প্রতি ইঙ্গিত করে, কিন্তু তিনি জানেন যে অভূতপূর্ব কোনো কিছু ঘটতে যাচ্ছে। এই ভবিষ্যৎবাণীর সংবাদ সারা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে পৌঁছে যায় আর বিভিন্ন বিদেশের পত্রপত্রিকাটি ছেপেছে। যেমন নিউজিল্যান্ড হেরাল্ডের 21 এপ্রিল 1906 সনে শিরোনাম ছিল,
একজন ভারতীয় নবীর ভূমিকম্প সংক্রান্ত ভবিষ্যৎবাণী। কিছুদিন পর 1905 সনের 15 এপ্রিল হযরত মসিহ ইসলাম কিছু পংক্তি লিখেছেন একটা দীর্ঘ কবিতায়। তিনি লিখেছেন যে এই ঘটনা কিভাবে পূর্ণ হবে তা তার সামনে প্রকাশ করা হয়েছে। এই কবিতাটি 1908 সনে বারাইন আহমদের 5ম খণ্ডে ছাপা হয়েছে, আর আজকে আপনাদের সামনে এটি নজমটি পড়ে শোনানো হয়েছে। আর ভবিষ্যৎবাণীর সম্বলিত এই ওয়াহি নিজের মাঝে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যাবলী রাখবে। হযরত মসিহ ইসলাম বলেছেন যে এটি হঠাৎ করে হবে আর এটি অভূতপূর্ব ধ্বংসযজ্ঞ নিয়ে আসবে। এটি সারা বিশ্বকে প্রভাবিত করবে। ছোট বড় সবাই এতে প্রভাবিত হবে এবং ব্যাপক হারে প্রাণহানি ঘটবে, ব্যাপক রক্তপাত হবে। বিভিন্ন রঙ্গালয়, শহর, বন্দর, সবুজ ভূমি এবং পাহাড়ি অঞ্চল, সমুদ্র, আকাশ সবে প্রভাবিত হবে। আকাশ তার ছুরি বের করবে, মনস্তাত্ত্বিকভাবে মানুষ প্রভাবিত হবে, পথচারীদের জীবন কঠিন হয়ে যাবে, জারের অবস্থা হবে শোচনীয়, নদীর পানি রক্ত রঞ্জিত হবে। যে কারণে যুদ্ধ আরম্ভ হয় তা হলো অস্ট্রো হাঙ্গেরিয়ান সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ফ্রান্স ফার্ডিনেন্ড এবং তার স্ত্রীকে হত্যা করা। এরপরে 1914 সনের জুলাই মাসে অস্ট্রো হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্য সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়। এর ফলে ঘটনাবহুল পরিস্থিতি সামনে আসে। বিভিন্ন মিত্রবাহিনী গড়ে ওঠে। ব্রিটেন মিত্রবাহিনীর পক্ষে যুদ্ধ করে, অর্থাৎ ফ্রান্স এবং রাশিয়ার সাথে যুদ্ধে যোগ দেয়। এটি করে তারা 1914 সনের 4 আগস্ট। মসিহ ইসলামের ভবিষ্যৎবাণীটি চলুন দেখি। হযরত মসিহ ইসলাম বলেছেন নৃশংসতা এবং ভয়াবহতায় হবে এটি অভূতপূর্ব। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মোট 3,80,00,000 মানুষ প্রভাবিত হয়েছে। মানব ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ সংঘর্ষ এটিকে আখ্যায়িত করা হয়েছে। 1,70,00,000 মানুষ মৃত্যুর শিকার হয় আর প্রায় 2 কোটি মানুষ এতে প্রভাবিত হয়। হযরত মুহাম্মদ আরো বলেছেন যে এটি একটি বিশ্বব্যাপী ঘটনা হবে আর এই যুদ্ধে 32টি দেশ প্রভাবিত হয়। হুজুর আবার বলেছেন যে আকাশ তার তরবারি বের করবে। এটি আক্ষরিকভাবে পূর্ণতা লাভ করে। পৃথিবী প্রথমবার ব্যাপক পরিসরে যুদ্ধে বিমান ব্যবহৃত হতে দেখেছে। এরপর হুজুর বলেছেন রাশিয়ার জারের অবস্থা শোচনীয় হবে। পরবর্তী পংক্তিতে এটি স্পষ্ট। হযরত মসিহ ইসলাম বলেছেন যে সেই বিশেষ মুহূর্তে জারের অবস্থা হবে শোচনীয়। 1914 সনে জার শাসিত অঞ্চলে মোট প্রজার সংখ্যা ছিল 1,70,00,000। এক বিশাল সেনাবাহিনী ছিল আর সে দেশের মানুষ এই আশা ছেড়ে দিয়েছিল যে জার ছাড়া অন্য কোনো বংশ থেকে তাদের শাসক আসতে পারে। যাই হোক, 19বিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে আরম্ভ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত অনেক এমন ঘটনা ঘটেছে যা জারের জন্য হুমকির কারণ হয় এবং এইভাবে 300 বছরের জারীয় শাসনের অবসান ঘটে। টেলিভিশনের পর্দায় একটা সংবাদ পত্রিকার ক্লিপিং দেখতে পাচ্ছেন যা 1917 সালের 17 মার্চ আমেরিকায় ছেপেছে আর শিরোনাম হলো জারের পতন। উপসংহারে এটি বলতে পারে হযরত মসিহ ইসলামের প্রতিটি শব্দ অসাধারণ শক্তিশালী, তাই বিশ্বের প্রত্যেক মানুষের তার প্রতি কর্ণপাত করা উচিত। আর তিনি খোদার পক্ষ থেকে এই সংবাদ পেয়েছেন। শেষের দিকে আমরা হযরত মসিহ ইসলামের কথার মাধ্যমে আমাদের প্রেজেন্টেশন সমাপ্তি টানতে চাই। তিনি বলেছেন যে ওঠো আর প্রস্তুতি নাও, কারণ সময় অতি সন্নিকটে, যা সম্পর্কে নবী ভবিষ্যৎবাণী করেছেন। আমি খোদার কসম খেয়ে বলছি, যিনি ওকে পাঠিয়েছেন, আমি নিজের পক্ষ থেকে বলছি না বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে। হায় আমার কথাকে যদি গুরুত্ব দেয়া হতো, হায় আমাকে যদি মিথ্যাবাদী আখ্যা দেয়া না হতো, তাহলে পৃথিবী ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেত। আমার এই রচনা সাধারণ কোনো রচনা নয়, এটি সবচেয়ে গভীর এবং পরম সত্য উৎস থেকে উৎসারিত। যদি তোমরা নিজেদের আচার আচরণে পরিবর্তন আনো, পাপ পরিহার করো, তাহলে তোমরা রক্ষা পাবে। কারণ আল্লাহ তাআলা সেইভাবেই দয়ালু, যেভাবে তিনি শাস্তিদাতা। तुमने क्या आप कड़ा हुआ हाथ में? হুজুর একজনকে বলছেন তোমার হাতে কি? জাফরকে হুজুর বলছেন। रख लो शायद হুজুর বলছেন যে কোলে রাখতে পারো বইটি। দরস যখন দেয়া হয় কোলে রাখা হয়। কারো পা অত উঁচু নয়, এখানে তোমার কোলে রাখতে পারো এটি। তোমার কোলও নিরাপদ, সেখানে রাখো। ठीक है, या तो मोहम्मद साहब ने कहा था यूं करना, নাকি মোমিন সাহেব বলেছেন এমনটি করতে। ज़्यादा फालतू थक जाएगा, आधे घंटे 15 घंटा तो हो गया यूं किए हुए। প্রায় 1.5 ঘন্টা হয়ে গেছে, ক্লান্ত হয়ে যাবে তুমি।
पीठ नहीं होनी चाहिए, पाँव ऊंचा नहीं होना चाहिए। दर्ज जो मस्जिद में होता है মসজিদ যখন দরস হয় में रख के रखते हो ना, কোলে রেখে দরস দেয়া হয়, তাই না? পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা উচিত না, রেহেলে রাখা হয় নর্মালি। पाँव जमीन से 8-9 इंच ऊंची होती है। রেহেল মাটি থেকে 8-9 ইঞ্চি উঁচু হয়ে থাকে, তাই না? অতটা উচ্চতায় রাখলে অসুবিধা নেই। जो उस पे अमल भी करेंगे। যারা কোরআনকে সম্মান করবে তারা আকাশে সম্মান লাভ করবে। এর অর্থ হলো যারা কোরআনের শিক্ষার উপর আমল করে। গায়ের আহমদেরা উঁচু শেলফে রাখে, রেশমি কভারে আবৃত করে রেখে দেয়, জানি না ভিতরে কি আছে। এটি কোরআনের সম্মান নয়। আর মৌলবি সত্য মিথ্যা যাই বলো সেটিকেই সঠিক মনে করে। পৃথিবীবাসীকে এটি বলতে হবে যে কোরআন খোলো, পড়ো, কোরআনের শিক্ষা অনুসরণ করো, এটি কোরআনের সম্মান। अच्छा, और क्या कहते हैं, खत्म हो गया तुम्हारा प्रोग्राम? অনুষ্ঠান কি শেষ? 45 मिनट का प्रोग्राम। হুজুর বলছেন अब क्या कहते हैं? প্রায় 40 মিনিট হয়ে গেছে অনুষ্ঠানের। হুজুর বলছেন যে এখন আর কি আছে, কয়জন এমন ছাত্র আছে যারা বিশেষ বিবেচনায় পাশ করেছে? হুজুর বলছে হাত উঁচু করার, হাত ওঠানোর প্রয়োজন নেই, কাউকে লজ্জিত করার উদ্দেশ্য নয়। इसलिए मेहनत करो। ভবিষ্যতে আর কোনো বিবেচনা করা হবে না, পরিশ্রম করো সবাই। और क्या फरमाते हो सिद्दीकी साहब? সিদ্দিকী সাহেবকে হুজুর প্রশ্ন করছেন, तुम्हें दो मजमून ज़्यादा अच्छे लगते हैं। তোমার দুটো বিষয় খুব ভালো লাগে, मज़ामीन। কোন দুটি বলো? मुझे पॉलिटिक्स में दिलचस्पी यानी आजकल यहाँ जो जामिया पढ़ाया जा रहा है, मुझे अरबी पसंद है, আরবি ভাষা তার পছন্দ, भी पसंद है। হাদিসও পছন্দ। अच्छा अच्छा, ऐसा एंजॉय कर रहे हो आजकल? এই দুটো इसके लिए अखबार पढ़ लेते हो? বিষয় তার ভালো। আর রাজনীতির জন্য सब कुछ पढ़ा होता है, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर। পত্র পত্রিকা পড়ি, लोगों की लाइब्रेरी में जाके अखबार ম্যাগাজিনস দেখি। কয়জন ছাত্র এমন আছে যারা লাইব্রেরিতে গিয়ে পড়ে? হাত ওঠাও যারা লাইব্রেরিতে গিয়ে প্রতিদিন গিয়ে পত্রিকা পড়ে। लड़कों को पक्की में तो जुर्माना শুধু শুধু 5 জন যায়। হুজুর বলছেন যারা পত্রিকা পড়ে না তাদের জরিমানা হওয়া উচিত, खबर होनी चाहिए। প্রতিদিন পত্রিকা পড়া উচিত। किसी मुल्क में আফ্রিকার उसमें इलेक्शन हुआ है, वो কোন দেশে কাল পরশু ইলেকশন হয়েছে, কোন দেশে হয়েছে? वलीद तुम बताओ, ওলিদ বলো। ज़रूर तुम बताओ। আরেকজনকে হুজুর জিজ্ঞেস করলেন যে তুমি বলো। गाना भी शायद अच्छा शायद। हाँ तुम बताओ। हाँ ये दोदे के रिश्तेदार, तुम्हारा रिश्तेदार ये दोदे के साथ है ना? जी दोदा जगह का नाम है, किसी आदमी का नाम नहीं है। सरगोदे के पास जगह है। দোদা একটা এলাকার সাথে সম্পর্ক। इंडिया में हुआ था। গ্যাম্বিয়ায় নির্বাচন হয়েছে। जो सिटिंग प्रेसिडेंट है वो जीत যে गया। পূর্বে প্রেসিডেন্ট ছিল সে কি আবার নির্বাচনে জিতে গেছে? क्या थे जिसका था वो एक्सपेक्ट करता था कि जीतेगा, लेकिन हार যার জেতার সম্ভাবনা ছিল সে জিতেনি, সে হেরে গেছে। का भी हाई थी कि दोबारा बनेगा। तो गाना में तो इस महीने में होना, किसी दिन अगले हफ्ते में होना। গানায় 1 সপ্তাহ পরে ইলেকশন হবে। 3 लड़के पढ़ के गए हैं जामिया से गैम्बिया के। এখান থেকে 3 জন গ্যাম্বিয়া গিয়েছে পড়ালেখা শেষ করে। এতটা আগ্রহ তোমাদের থাকা উচিত গ্যাম্বিয়ার ক্ষেত্রে। फातिर ফাতেরকে হুজুর जर्मनी में জিজ্ঞেস করছেন, বলা হয় যে कौन सी पार्टी जोर पकड़ रही है आज? জার্মানিতে কোন পার্টি শক্তিশালী হয়ে উঠছে? ADF এডিএফ। क्या है वो? जो वो बेसिकली मज़हब के ख़िलाफ़ हैं और ख़ासतौर पर इस्लाम के ख़िलाफ़ है। ধর্মবিরোধী, नेशनलिस्ट को फार राइट ইসলাম বিরোধী। হুজুর বলছে এটি বলা দরকার নেই, এরা ন্যাশনালিস্ট, জাতীয় উগ্র জাতীয়তাবাদী। के खिलाफ तो वैसे हो सकते हैं नेशनलिस्ट। ধর্মবিরোধী অবশ্যই, কিন্তু এরা জাতীয়তাবাদী। नहीं पढ़ा, कितनी देर हो गई अखबार नहीं पढ़ा? অনেক দিন, দীর্ঘদিন তোমরা পত্রিকা পড়নি। সে বলছে যে আমি लैपटॉप रखा हुआ क्लास में? ল্যাপটপে পড়ি। निकालने के लिए আমরা থিসিস বা থিসিসের জন্য ল্যাপটপ রাখতে হয়, रखा हुआ है। ক্লাসরুমে রেখেছি। तो टीवी खबरें नहीं सुनते?
হুজুর জিজ্ঞেস করছেন টেলিভিশনে কি সংবাদ শোনো না? वो अपडेट्स आती रहती ফাতের বলছেন পত্রপত্রিকাও পড়ি, কিন্তু ল্যাপটপে আপডেটস এসে যায় কিছুক্ষণ পর পর। হুজুর বলছেন কি সেলফোনে? है लैपटॉप पे सेलफोन कहाँ छुपाया हुआ है? সেলফোন কোথায় লুকিয়ে রেখেছ? বলছেন যে আমরা জমা করিয়ে রেখেছি, वीकेंड पे ले लेते हो, সপ্তাহান্তে আমরা নিয়ে নিই। फिर क्या क्या देखते हो उस पर? কি কি দেখো সেলফোনে? सोशल मीडिया का भी है সোশ্যাল মিডিয়াতেও যাই, তারপর খবর সংবাদ দেখি। और क्या फरमाते हो? हाँ, হুজুর বলছেন যে আর কি বলবেন আপনারা? पीछे माइक्रोफोन एक रखा हुआ, तुमने दोनों पीछे कर दिए हैं। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। প্রশ্ন হলো আহমদিয়া মুসলিম জামাতের বিশ্বাস হলো নবুয়তের দ্বার বন্ধ হয়নি, ভবিষ্যতে কি অন্য কোনো নবী আসতে পারে? हमें ये पता है कि हज़रत सब হুজুর বলছেন যে আমরা জানি রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন যে আমার এবং মাহদি ও মসির মাঝে কোনো उसको 4 दफ़ा एक हदीस নবী নেই। এক হাদিসে 4 বার মসিহ মদকে নবিউল্লাহ বলা হয়েছে, আল্লাহর নবী বলা হয়েছে। এতটা এই পর্যন্ত নবী আছে। দরজা বন্ধ না হওয়ার যতটুকু সম্পর্ক আছে, की सिफत को हम बंद नहीं कर सकते। খোদার কোনো বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হয়নি। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা জানি না, অন্য কোনো ভবিষ্যৎবাণী চোখে পড়ে না। तो इस्लाम ने মসিহ মওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এক জায়গায় এটি বলেছেন किसी वक्त में যে হতে পারে কোনো সময় যখন মানুষের অবস্থা অধপতিত হয়, তখন এক জালালি নবীও আসতে পারেন প্রতাপ নিয়ে। তিনি কে হবেন, তখনকার খলিফা সেই মর্যাদা লাভ করবেন নাকি অন্য কিছু হবে, আল্লাহ ভালো জানেন। দ্বার বা দরজা বন্ধ হয়নি। मतलब है कि अल्लाह ताला की सिफात को हम नहीं रोक सकते। अल्लाह খোদার যে বৈশিষ্ট্যাবলী আছে সেগুলোকে আমরা অবলুপ্ত বা বিলুপ্ত আখ্যায়িত করতে পারি না। আল্লাহ যখন চান দরজা খুলতে পারেন। আমাদেরকে মুসলিমদের যুগ পর্যন্ত জ্ঞান দেয়া হয়েছে, আর মুসলিমত পর্যন্ত যুগের জ্ঞান আমাদেরকে দেয়া হয়েছে, অন্য কিছু নয়। আমার প্রশ্ন হলো, গত মাসে ভ্লাদিমির পুতিন বক্তৃতা করেছে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের অনেক প্রশংসা করে আর বলেছে সে আমেরিকার সাথে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। নির্বাচিত হওয়ার তাৎক্ষণিক পরেই ভিডিও মেসেজ প্রচার করছে, যাতে মোবারকবাদ জানিয়েছে। এর অর্থ কি এটি করা যায় যে সংঘর্ষের ফলে টলতে পারে? হুজুর বলছেন যে नवाज शरीफ को भी दिए है। প্রচার মাধ্যমে অনেক মোবারকবাদ আমরা দেখতে পাই। নওয়াজ শরীফকে মোবারকবাদ জানিয়েছে আর অনেক প্রশংসা করেছে যে তুমি খুব ভালো, যে তোমরা এমন জাতি, তোমরা অমুক, তোমরা সেই অনেক প্রশংসা করেছে পাকিস্তানের। তুমি কি পড়েছো? মোস্তফাকে হুজুর জিজ্ঞেস করছেন, নওয়াজ শরীফকে পয়গাম পাঠিয়েছে, হেডলাইনে দেখেছিলাম। তোমার হুজুর বলছেন তোমার কি মনে হয় ताल्लुकात बेहतर कर लेगा? পাকিস্তানের সাথে আমেরিকার সম্পর্ক ভালো হবে? তোমার কি মনে হয়? আসল কথা হলো মোবারকবাদ বা শুভেচ্ছা মানে অনেকেই বিনিময় করে। অভ্যন্তরীণভাবে অনেক ঝগড়া বিবাদ রয়েছে। গত পরশুদিনের সংবাদ, সিআইএ ट्रम्प को कहा है ট্রাম্পকে বলেছে तुम ज़्यादा आगे बढ़ने की पुतिन से दोस्ती करने की कोशिश न करो। পুটিনের সাথে বন্ধুত্ব করার চেষ্টা করো না, তাকে বিশ্বাস করো না। রাশিয়াকে কোনোভাবে বিশ্বাস করা যায় না। एक जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो खुद जो मर्जी कहता रहे, আমেরিকান सिंगल मैन वन मैन शो तो नहीं होता। প্রেসিডেন্ট নিজে যাই বলুক, একা সে কিছু করতে পারে না। बाकी उनके एडवाइजर उसकी ये তাদের পরামর্শ সভা রয়েছে, অনেক কিছু আছে আমেরিকার পলিসির পিছনে। डोरियां हिलाने वाले होते हैं, যারা কল কাঠি নাড়ে, আসলে পিছনে भी अपना काम कर रहे हो। তারা কাজের আসল ক্ষমতা তাদের হাতে। अगर जंग मुकद्दर है, যদি যুদ্ধ नहीं टलना। অচিরেই হওয়ার থাকে, সেটি টলবে না। কিছু দিনের জন্য বিলম্বিত হলেও होनी যুদ্ধ ताला की तरफ तवज्जो पैदा होनी है।
অবশ্যই হবে, তখনই খোদার প্রতি মানুষের দৃষ্টি বা মনোযোগ নিবদ্ধ হবে। এখন দেখো কি হয়, आपकी उंगली को कब लेना है? 8 ক্ষমতা কখন হাতে নেবে সে? জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে মনে হয় ক্ষমতা হাতে নেবে। देखेंगे क्या कहता है। হ্যাঁ, আসলে তখন দেখা যাবে যে কি বলে। वैसे दुआ करो टल जाएगा तुम लोग। দোয়া করার জন্য টলে যায়, যদি ভয় হয় বেশি দিন এটি বিলম্বিত হবে না, তোমাদের জীবনে এটি হয়ে যাবে। আর এর ফলে মানুষের সংশোধন হবে। আমি ইনশাল্লাহ বললাম এই জন্য যে মানুষের এর ফলে সংশোধন হবে। আমি ধ্বংসের জন্য ইনশাল্লাহ বলিনি, ধ্বংস কামনা করে ইনশাল্লাহ বলিনি। আসসালামু আলাইকুম। কানাডা যাওয়ার কারণে জামাত সেখানে অনেক পরিচিতি লাভ করেছে, অনেক মানুষের কাছে জামাতের বার্তা পৌঁছেছে। জামাতের বার্তা বা বাণী যেখানে পৌঁছে সেখানে বিরোধিতাও হয়। এখন পর্যন্ত মানুষের প্রতিক্রিয়া কি ভালো? হুজুর বলছে বিরোধিতা তো হবেই। अभी तो ये है ना, किसी को कोई चीज अच्छी लगी हो गया, लेकिन কারো কিছু ভালো লাগলে সে প্রশংসা করে, কিন্তু মানুষ যখন এদিকে আকৃষ্ট হবে তখন বিরোধিতাও হবে, বিরোধিতাও হয়। पार्लियामेंट में কানাডিয়ান সংসদে গিয়েছি, বক্তৃতা করেছি। सुबह जो কিউবেক ফ্রেঞ্চ প্রদেশ, সেখানকার পার্লামেন্টে হয়েছে আরম্ভ হয়। দেখে কেন ডাকা হয়েছে পার্লামেন্টে, কেন एक कमरे में इजाजत दी इनको मुसलमानों को नमाज पढ़ने की। একটা বিশেষ কক্ষে মুসলমানদের নামাজ পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আমরা ধর্মনিরপেক্ষ, আমাদের ধর্মের সাথে কি সম্পর্ক, এই সেই কেন করা হলো, এই ধরনের কথা হয়েছে কিউবেকে। पार्लियामेंट जूडी सेग्रो জুডি সেগ্রো যিনি সবকিছুর ব্যবস্থা করেছেন, उसका नाम है भूल जाता हूँ, আরো এক মহিলা, তার নাম সবসময় ভুলে যাই। डी से शुरू होता है बारह, वो उनके खिलाफ बड़ा তার বিরুদ্ধে সেখানে অনেক প্রশ্ন উঠানো হয়। যিনি এমন মহিলা এমন, কিউবেকে অনেক হইচই হয় কিউবেক প্রদেশে যে মুসলমান এমন, তাদের সাথে যদি বন্ধুত্ব করো দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। একটি কোনো কোনো অঞ্চলে, কোনো একটা বিশেষ অঞ্চলে আমাদের বিরোধিতাও হয়েছে। ये मुस्तकिल अब राब्ते रखें और तबलीग करते জামাত যদি যোগাযোগ রাখে, তবলিগ করতে থাকে আর জামাতের বাণী যদি পৌঁছাতে থাকে, তাহলে একটা সময় আসবে সেখানেও বাণী, সেখানে বিরোধিতা আরম্ভ হবে। সব জায়গায় বিরোধিতা হবে, এখানেও হবে। তোমরা সুখে থাকতে পারবে না যুক্তরাজ্যে, এই কথা মনে করো না, এখানেও বিরোধিতা হবে সময়। क्या सवाल क्या तुम्हारा? मुखालफत होगी फिर क्या होगा? প্রশ্ন কি? जितनी मुखालफत होगी ज़्यादा पैगाम ওদের বলছে বিরোধিতা হলে ভালো, যতই বিরোধিতা হবে আমাদের বাণী বেশি প্রসার এবং প্রচার লাভ করবে। शरफा भी होते हैं, सुन लेते हैं, ये तो फिर ভদ্র মানুষও আছে যারা শুনে। वहाँ एक जगह সেখানে उसने कहा कि अखबारी नुमाइंदे मुझसे এক জায়গায় পত্রিকার সাংবাদিক বলে যে तुम दे रहे हो, আপনি যে পয়গাম দিচ্ছেন, যে বাণী প্রচার করছেন, यहाँ के लोग सुनेंगे? এখানকার মানুষ কি এটি শুনবে? मैंने कहा हमारा पैगाम क्या है? আমি বললাম যে আমাদের বাণী কি, আমাদের বাণী হলো আল্লাহকে চেনো, বোঝার চেষ্টা করো, তার বান্দাদের প্রাপ্য দাও। এতে কি অপছন্দনীয় কোনো দিক আছে? সে বলে যে না। আমি বলে যে কি ভালো বাণী, তুমি কি ভালো মনে করো এটিকে? সে বলে যে হ্যাঁ আমি মনে করি এটি ভালো। তখন আমি তাকে ঠাট্টার ছলে বলে যে আহমদিয়ত গ্রহণ করো। तो ये तो आहिस्ता आहिस्ता जो मजीद वसी होती जाएगा, প্রচারের গণ্ডি যত ব্যাপকতা লাভ করবে ততই बढ़ेगी। বিরোধিতাও বাড়বে, হুজুর বলছেন। तुम कुर्सी नशीन क्यों हो दोनों? তোমরা কেন চেয়ারে বসে আছো? हम पुराने ज़माने में किसी घुटने खराब পুরনো যুগে কারো হাঁটুতে কোনো बड़ी मार के बैठ जाते थे, সমস্যা থাকলে পা ছড়িয়ে মানুষ বসে যেত। এখন চেয়ার পাওয়া যায়, আরাম কেদারা পাওয়া যায়। এর ফলে মানুষ একটা বর্ধিত সুবিধা অনেক। 30 দিনে যদি কেউ সুস্থ হয়ে যায় তাহলে 60 দিন পর্যন্ত সে বসে বসে নামাজ পড়ে চেয়ারে। तो थोड़ी सी हिम्मत भी करनी चाहिए। কিছুটা মানুষকে কষ্ট করার অভ্যাসও সৃষ্টি করা হয়েছে। ডাক্তার বলেছে চেয়ারে বসো, তাই চেয়ারেই বসে থাকে। আমাদেরকেও ডাক্তার অনেক কিছু বলে, আমরা আজ পর্যন্ত ডাক্তারের কথা মানিনি। अब भी कहते हैं मैं नहीं मानता। এখনো বলে, কিন্তু আমি মানি না। था कि
আমি সংবাদে পড়েছি নেদারল্যান্ডে বোরকার উপর বিধিনিষেধ আরোপের কথা ভাবছে। नेदरलैंड्स हॉलैंड में, हाँ नेदरलैंड में, हाँ। और उसका वो फाइन भी रख रहे हैं कि 300 यूरो का फाइन এরা জরিমানাও নির্ধারণ করছে, 300 ইউরো জরিমানা করা হবে কেউ যদি বোরকা পরে। खबर तुम्हें पता है, मेरा ख्याल है पूरी खबर नहीं पता। হুজুর বলছেন তুমি পুরো সংবাদ জানো না। তারা বলেছে পাবলিক জায়গা, কোর্ট, যেখানে মানুষকে শপথ নিতে হয় নিরাপত্তার খাতিরে, এগুলো তারা করছে। পার্লামেন্টে যদি কেউ যেতে চায় সেখানে জরিমানা করা হবে, বোরকা পরে গেলে জরিমানা করা হবে। প্রশ্ন হলো बुरका है, उससे वैसे बैन हो जाना। ডাকাতদের মতো বোরকা বা নিনজার মতো যে বোরকা পরে সেটি এমনিতেই ব্যান হওয়া উচিত। सील लगाई हुई है ना। পাসপোর্টে সবার ছবি আছে কিনা? সব মহিলার ছবি পাসপোর্ট আছে, তারা কি বোরকা পরে ছবি উঠিয়েছে? মুখ খোলা রেখেই ছবি উঠিয়েছে। ইমিগ্রেশনের মানুষ দেখে, যখন বর্ডার ক্রস করো তারা পাসপোর্ট দেখে, পাসপোর্ট অফিসার দেখে। तो जहाँ जो जरूरी है যেখানে सिक्योरिटी के लिए बात জাতীয় নিরাপত্তার জন্য কিছু ব্যবস্থা নিতে হয়, তারা বলে যে এইভাবে নেকাব পরো, ভদ্র মানুষের মতো পরো। তারা करके जो পুরো নেকাবের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করেনি। তারা বলছে এমন নেকাবের একটা বিশেষ ধরনের নেকাবে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। সে আইন যখন প্রণীত হবে দেখা যাবে। ফ্রান্সেও আইন রয়েছে, আমরা ফ্রান্স অতিক্রম করে যাই, स्कार्फ भी ले रही हैं, सारा कुछ हो रहा অনেকে স্কার্ফ ইত্যাদি পরে ফ্রান্স অতিক্রম করে, কোনো অসুবিধা হয় না। है। नहीं लेना তুমি কেন চিন্তা করছো? তুমি তো আর নেকাব পরবে না, হুজুর বলছেন তাকে। है, বিয়ে করেছো? সে বলেছে না, फिर क्या फर्क है। বিবিও নেই, তো সুতরাং তোমার অসুবিধা কি? तो ये मुल्कों में तो आएंगे सवाल उठेंगे भी, बहुत सारे उठेंगे। অনেক দেশে এমন অনেক প্রশ্ন আসবে। कनाडा में भी जो কানাডাতেও पहले रूलिंग पार्टी थी, শাসক पोजीशन है, পার্টি যারা এখন বিরোধী পার্টি, प्राइम मिनिस्टर स्टीफन हार्पर, তাদের প্রাইম মিনিস্টার স্টিফেন হার্পার আমাদের সাথে ভালো সম্পর্ক, আমার সাথেও ভালো সম্পর্ক আছে। ক্যালকারির অনুষ্ঠানেও তিনি ছিলেন। তার পার্টি যখন পরাজিত হয় रिजाइन कर दिया। তিনি পদত্যাগ করেন। पार्टी लीडर के लिए इलेक्शन होने हैं, পার্টি লিডারের নির্বাচন হবে সেখানে। एक पार्टी उसमें से एक आदमी, एक औरत है मेरा ख्याल पर, তাদের এক মহিলা ऐलान किया कि मैं এটি ঘোষণা করেছে, আমি যদি পার্টির লিডার হই তাহলে আমি পর্দার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করব, আর মসজিদকে এইভাবে বানাবো সেইভাবে বানাবো, আরও এমন অনেক কথা বলে। उस पे वहाँ भी इस किस्म की बातें शुरू हो गई। সেখানে এই ধরনের কথা আরম্ভ হয়েছে। এক জায়গায় তিনি আসেন স্টিফেন হার্পার, আমি তাকে বলেছি তুমি তো পদত্যাগ করেছো, এই যে নেতা তোমার নতুন নেত্রী সামনে আসছে, এমন পাগল সামনে আসছে তোমার পার্টিতে। সে বলছে না না, আমার মনে হয় না সে এমনটি করবে, এটা নির্বাচনী ট্যাকটিক্স হিসাবে এই ঘোষণা করেছে, আমার মনে হয় না সে এমনটি করবে, পর্দার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারবে না। बहुत ही अच्छे ताल्लुकात সম্পর্ক যতই ভালো হোক না কেন, এর ফলে বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায়। তোমরা বন্ধু মনে করলেও এদের ভিতরকার চিত্র সামনে এসে যায়। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের হৃদয়ে যে বিদ্বেষ আছে তা অবশ্যই সামনে আসবে। বাহ্যত তারা ভদ্রতা দেখায়, কিন্তু সময় এটি প্রকাশ পেয়ে যাবে। ইসলামের উপর এই যে আক্রমণ হচ্ছে এখন, এটি বাহ্যত আক্ষরিক অর্থে তরবারির হামলা নয়, বিভিন্ন দাজ্জালিয়াত, এটি তাদের ধোঁকা। তাদের যেভাবে মুসলিম ইসলাম বলছেন, বই পুস্তক বক্তৃতা এবং অন্যান্য মাধ্যম রয়েছে দাজ্জালিয়াতের, এমন বিষয়াদি আমরা সম্মুখীন হব। हमले इस तरह होते हैं, तो इसलिए उसको उसी तरीके से हमने भी হুজুর বলছেন যে আমাদেরকে এগুলো যেভাবে আক্রমণ করে সেভাবেই আমরা উত্তর দেব। देंगे। তাদের এই কথার কঠোরভাবে উত্তর দিলে তারা বলবে যে দেখো, আমরা বলি না ইসলাম কট্টরপন্থী ধর্ম, তারা যে অস্ত্র ব্যবহার করে নীতিগতভাবে উত্তর দিতে হবে। মুসলিম ইসলাম নীতিগত কথাই বলেছেন, শুধু বই পুস্তক সংক্রান্ত নয়। নীতিগত কথা হলো শত্রু যে অস্ত্র ব্যবহার করে তোমাদেরকে সেই অস্ত্রই ব্যবহার করতে হবে। যদি তারা ভালোবাসা বা রাজনৈতিকভাবে কূটনৈতিকভাবে হামলা করে, আমাদেরকে সেইভাবে উত্তর দিতে হবে। আল হারবু খোদাতুন, दाव पेच यहाँ यही है। এখানে এটাই বুদ্ধিমত্তা। এই যুদ্ধে এটি এই বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় দিতে হবে। दूसरे और कोई बात
मैंने बात कहनी थी मेरे दिमाग से निकल गई मेरा ख्याल है ऊंची बोलो ट्रम्प ने भी जो कहा था कि वो मुसलमानों को बैन कर देगा वो ট্রাম্প বলেছে মুসলমানদের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করবে, ব্যান করবে দেবে, এটিও তার রাজনৈতিক খেলা ছিল মনে হয়, তাই না? হুজুর বলছেন এরা বলতেই থাকে। सवाल किया था यहाँ মে মাসে এখানে কেউ প্রশ্ন করেছিল, कई जैसे भी किसी ने कहा था আমি বলেছিলাম কিছুই করবো না। যুক্তরাজ্যের জলসাতেও কেউ বলেছে, প্রশ্ন করেছিল, আমি একই উত্তর দিয়েছিলাম। কানাডা যখন গিয়েছি একই প্রশ্ন আমাকে কেউ করেছে, আমি ভুলে গেছিলাম যে এই তো পূর্বে আমি উত্তর দিয়েছিলাম যুক্তরাজ্যে, কিন্তু দৈবক্রমে এটি আবার দেখেছি তো উত্তর একই ছিল। উত্তর এটি হওয়ার ছিল যা আমি ইংল্যান্ডে দিয়েছি। अमेरिका की हुकूमतें सिर्फ अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं चलाता আমেরিকান সরকার শুধু প্রেসিডেন্টই পরিচালনা করে না, সরকার। वहाँ मैंने कनाडा में जर्नलिस्ट को भी कहा था কানাডার সাংবাদিককে আমি বলেছিলাম যে তার পার্টি আছে, CIA है সিআইএ রয়েছে, পেন্টাগন আছে, এসব এজেন্সিতে জড়িত থাকে। তাদের নীতি একজনের হাতে নয়, নীতি নির্ধারণ করা তো আমেরিকাতে একজনের হাতে নয়। और तुम कश्मीरी हो একজনকে হুজুর বলছে তুমি কি কাশ্মীরি? সে বলেছে না। लड़के ऐसे हैं जिनकी कश्मीरी কিছু ছেলেপেলে এমন আছে যারা কাশ্মীরিদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমি যদি বলি তুমি কাশ্মীরি কিনা, তারা বলছে না। एक तो सीनियर हो चुका है একজন সিনিয়র ছাত্র এখানে আছেন, পিছনে বসে আছে। और एक तुम कहाँ गया तुम लोग আর একজন তুমি, তোমরা কোথাকার? मेरे वालिद साहब कोयटा से। আমার পিতা কোয়েটার মানুষ। हाँ, क्या करते हो আমার প্রশ্ন হলো मुसलमान ममालिकन মুসলমান দেশগুলো अहमदियत का पैगाम मिलता আহমদীয়তের বাণী তাদেরকে দেয়া হলে তারা শুনতে চায় না। है और जब खुदा की तरफ से कोई আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কোনো শাস্তির সম্মুখীন হয় তখন তারা বলে যে এটি একটা পরীক্ষা। এটি আজ শাস্তি নয় বরং পরীক্ষা। कि প্রশ্ন হলো हर लम्हा ये लोग हलाकत की तरफ जा रहे हैं। প্রতিটি মুহূর্ত এরা ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আপনি কি মনে করেন खुदा की तरफ वापस आएंगे। কোন সময় এরা কি আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে, আহমদিয়ত গ্রহণ করবে? হুজুর বলছেন না আসলে এরা ধ্বংস হবে, ধ্বংস হচ্ছে। মুসলমান अक्सर ममालिक तो ये कहते ही नहीं खुदा है অধিকাংশ মুসলমান দেশ এটিকে পরীক্ষা মনে করে না, তারা বস্তু জগতের কীট। পাকিস্তানে অবশ্য মোল্লারা কখনো কখনো বলে যে এটি পরীক্ষা, আল্লাহর নির্দেশকে আমরা লঙ্ঘন করছি তাই শাস্তির মুখোমুখি হচ্ছে, এটি এক ধরনের আযাব। कादियानियत बारो सच्ची नहीं है আমরা যখন তাদেরকে বলি যে শাস্তি পাচ্ছে, তারা বলছে কাদিয়ানিয়ত মিথ্যা, একে মারা যাবে না। হুজুর বলছেন যে এটি এদের কপটতা। সারা পৃথিবীর একই অবস্থা, আল্লাহ থেকে, আল্লাহ শিক্ষা থেকে ক্রমশ মানুষ দূরে চলে যাচ্ছে। আল্লাহ তাআলা বলছেন রহমাও বাইনাহুম, তারা পরস্পর রক্তপাত ঘটাচ্ছে। আল্লাহ তাআলা বলছেন যে একজন মুসলমানকে যদি জেনে শুনে হত্যা করো, একজন মুসলমানকে জেনে শুনে বিনা কারণে হত্যা করা হয় তাহলে তুমি জাহান্নামে যাবে। এরা পরস্পরকে হত্যা করছে, খুন করছে। প্রজারা সরকারের প্রাপ্য দিচ্ছে না, আর সরকার প্রজার প্রতি যত্নবান নয়। তো ধ্বংস তো হচ্ছে, এরা লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যাচ্ছে। क्या फख्र है इस पे এইটি নিয়ে গর্ব করার কি আছে? हाल पे कब्जा कर लिया সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট সাহেব বলছেন আমরা হাল্ফ পুনর্দখল করেছি, অমুক নতুন জেলা আমরা নিয়ন্ত্রণ করছি। এটা লাভ কি? তারা মহিলা শিশুদের লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় ধ্বংস করছে, হত্যা করছে, শহর বিরান ভূমিতে পরিণত হচ্ছে। खुदा को नहीं पहचानते যদি এরা খোদাকে না চেনে, এরা যদি না বুঝে, তাহলে ধ্বংসযোগ্য কখনো বন্ধ হবে না। पहचान लेंगे খোদাকে যখন চিনবে हमें ज़्यादा काम करना তখনই বাঁচা সম্ভব। এই জন্য আমাদেরকে অনেক কাজ করতে হবে। এদের বাঁচার যদি কোনো উপায় থাকে তা হলো আল্লাহর দিকে আসা, আর আল্লাহর দিকে আসার মাধ্যম তাই যে আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিজে বর্ণনা করেছেন যে আগমনকারী মসিহ এবং মাহদিকে গ্রহণ করার ভিতর মুক্তি নিহিত। ব্যাপক পরিসরে যদি আমরা এই বাণী সর্বত্র
প্রচার করি, পয়গাম পৌঁছছে, আরও পৌঁছবে ইনশাল্লাহ। তখন এদের বিবেক বুদ্ধি কাজ করে, এরা বুঝতে পারছে, অনেক আরব বুঝতে পারছে ধীরে ধীরে। जिनके पास पैसा है, जिनके যাদের কাছে পয়সা আছে, उनको तो कभी समझ आती नहीं। ক্ষমতার মোহে যারা আচ্ছন্ন তারা কখনো বোঝে না। যাদের হাতে ক্ষমতার বাগ্ন তারা বুঝবে না। তারা সম্পদ, খ্যাতি, অহংকার তাদের মাথায় ভর করেছে। সচরাচর তারাই মানে যারা সাধারণ মানুষ। আর এদের মধ্য থেকে ধীরে ধীরে মানুষ এখন বুঝতে পারছে, গ্রহণ করছে। तुमने तो पहले ही कर लिया था सवाल। तुम तो अब्दुल मन्नान, আব্দুল মান্নান প্রশ্ন করো এখন। जल्दी से पकड़ाओ ना, तुम लोगों के हाथ ही नहीं हिलते। तो मेरा सवाल ये कि আমার প্রশ্ন হলো, হজরত মসিহ ইসলামের শাস্তি সংক্রান্ত এমন কোনো ভবিষ্যৎবাণী আছে কি যা এখনো পূর্ণ হয়নি বা পূর্ণ হওয়া বাকি আছে? অনেক ভবিষ্যৎবাণী এখনো পূর্ণ হয়নি, অনেক এমন ভবিষ্যৎবাণী আছে। और बहुत दफा एक एक चीज कई कई दफा पूरी होनी। অনেক সময় কোনো কোনো ভবিষ্যৎবাণী বেশ কয়েকবার পূর্ণ হয়। যতক্ষণ পুরো ফলাফল প্রকাশ না পায়, এক ভবিষ্যৎবাণী বারবারও পূর্ণ হয়। बलाए दमिश्क में एक दफा तो मुस्लिम বেলায় দামেস্কে যে ভবিষ্যৎবাণী আছে, এটি একবার মুসলিম মদের যুগে পূর্ণ হয়েছে। बयान किया हुआ है। হুজুর নিজেই এটি উল্লেখ করেছেন, খলিফা সানি। सारा इलाका अब दोबारा वही हालात पैदा हो रहे हैं। একটি অঞ্চল পুরো ধ্বংস হয়ে যায়, পুনরায় একই পরিস্থিতি দেখা দিচ্ছে এবং কোনো কোনো এলাকায় এভাবে পুরো ধ্বংস হয়ে গেছে। আরও অনেক ভবিষ্যৎবাণী আছে, তাৎক্ষণিকভাবে আমার মাথায় নেই এটি। হুজুর বলছেন যে অবশ্যই আছে, বহু ভবিষ্যৎবাণী আছে যা এখনো পূর্ণ হয়নি। মুসলিম ইসলাম বলেছেন যে ইনশাল্লাহ পূর্ণ হবে। वक्त लगता है, वक्त के साथ साथ अपने वक्त पूरे होंगे। কালের প্রবাহে সময় অবশ্যই পূর্ণ হবে। तुमने जरूर तबाही करवानी है दुनिया की। তুমি কি পৃথিবীকে অবশ্যই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে চাও? तेरी कोई हरकत है। ও তোমার প্রশ্ন করা হচ্ছে বাঁচার কোনো ভবিষ্যৎবাণী আছে কিনা। আর রক্ষা পাওয়ার ভবিষ্যৎবাণীও আছে। আল্লাহর দিকে আসো, আল্লাহকে চেনো, রক্ষা পাবে। हाँ, आखिर में वाजवा বাজোয়া সাহেবের প্রশ্ন এখন। आगे कर दो इसको। हाँ ठीक है तुम करो। ज़रूर मेरा सवाल है कि जिस तरह जब आपका खिलाफत का इंतखाब हुआ था, খেলাফতের যখন নির্বাচন হয়, আপনার খেলাফতের, आपने फरमाया था আপনি এক বক্তৃতায় खिलाफत खामसा বলেছিলেন कि अरब के लिए खिलाफत है या उनके খেলাফতে খামসা আরবদের জন্য। कोई नहीं कहा। হুজুর বলছেন আমি এমন কোনো কথা বলিনি। शायद औदे साहब नुरुद्दीन औदे साहब को लेक्चर तो कोई नहीं था। बात मैंने कहा था, हाँ লেকচার দিইনি আমি। হ্যাঁ, আমি এটি বলেছিলাম যে कहा था कि इस दौर में এই যুগে मुझे उम्मीद है कि अरबों में আমি আশা করি আরবদের মাঝে ব্যাপক পরিসরে আহমদিয়তের প্রসার ঘটবে। আর এটি হচ্ছে আল্লাহ তাআলার ফজলে। मुतल्लिक मैंने सवाल था कि किस हद तक इस खिलाफत में खिलाफत खामसा में ऐसा तो हदें तो अल्लाह ताला जानता है। हमने तो কতটা হবে হুজুর বলছেন যে আল্লাহই জানেন। আমাদের সূচনা করার ছিল, আমরা করেছি, ফলাফলও দেখতে পাচ্ছি। প্রতিদিন অনেক বয়স সম্বলিত পত্র আসে। महीने में जो 4-5 পূর্বে মাসে 4-5টা পত্র আরবদের কাছে প্রেরণ করা হতো। গতকালই প্রায় 300 চিঠি দস্তখত করেছি। সংখ্যা বাড়ছে, এই জন্যই তো পত্র যাচ্ছে। আসসালামু আলাইকুম হুজুর, আমার প্রশ্ন যাকাত সংক্রান্ত। গত বছর আমেরিকান সরকার $3.2 ট্রিলিয়ন ট্যাক্স সংগ্রহ করে, কর সংগ্রহ করে। ইসলামের বিরোধীরা আপত্তি করে যে সরকার যদি জাকাত সিস্টেম জারি করে 2.5 হারে কর সংগ্রহ করে, তাহলে খরচ করার জন্য বছরে কয়েক বিলিয়ন ডলার পাবে মাত্র। প্রশ্ন হলো, এত জটিল ব্যবস্থাপনা জাকাতের মাধ্যমে কিভাবে চলতে পারে? হুজুর বলছেন যে জাকাত कोई फर्ज भी नहीं है। সবার জন্য ফরজ নয়, আবশ্যক নয়।
নয়, ট্যাক্স ভিন্ন জিনিস। রাসূলুল্লাহর যুগে যখন জাকাত সংগ্রহ করা হতো তখনও ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হতো না জাকাতের মাধ্যমে। জাকাত তখনও ব্যয় নির্বাহ করতে সক্ষম হয়নি। যখন হযরত আবু বকরের যুগ এসেছে, তিনি বলছেন আমি যুদ্ধ করব, সবার কাছ থেকে সংগ্রহ করব জাকাত। জাকাতের জন্য রাসূলুল্লাহর যুগে বিভিন্ন তাহরিকে করা হতো চাঁদা সংগ্রহের। আর জাকাত চাঁদা এই জন্য সংগ্রহ করা হয়। জাকাতের কিছু শর্ত নির্ধারিত রয়েছে, যেহেতু যদি পশু থাকে বা ফসলের পরিমাণ থাকে, ইরিগেশনের ফলে যদি ফসল হয় বা বৃষ্টির পানির কারণে ফসল হয়, এখানে এই ধরনের পরিস্থিতি নেই। এখানে ব্যাখ্যা ভিন্ন হবে। যে এলাকায় বৃষ্টির ফলে ফসল হয় সেখানে জাকাত বেশি, যেখানে ইরিগেশনের ফলে ফসল হয় জাকাত কম। এখন দেখো, যেখানে ইরিগেশনের ফলে ফসল হয় উৎপাদন সেখানে বেশি হয়, আর বৃষ্টির ফলে ফসল যেখানে সেখানে উৎপাদন কম। অনুভবে স্বর্ণরূপের হার বদলে গেছে। কতজন এমন মানুষ আছে যারা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নির্দিষ্ট অঙ্ক যাদের হাতে থাকে, যার উপর জাকাত আবশ্যক হয়ে যায়। তাই এই দৃষ্টিকোণ থেকে জাকাত অনেকের উপর আবশ্যক হয়ে যায়, আর এর মাধ্যমে খরচ ব্যয় নির্বাহ হয় না। তাই সরকার পরিচালনার জন্য ট্যাক্স বা কর আরোপ করতে হয় এবং আরোপ করা হবে। ঠিক আছে, ইসলাম কখনো দাবি করেনি যে জাকাতের মাধ্যমে পুরো ব্যয় নির্বাহ হবে। ইসলাম কখনো এমন দাবি করেনি। মালে গনিমতের কথাও কোরআনে উল্লেখ আছে, তাতে অংশ নির্ধারিত রয়েছে। এই কারণে হযরত মুসলিম ইসলাম যদি জাকাতের মাধ্যমে ব্যয় নির্বাহ হতো তাহলে ওসিয়ত ব্যবস্থার প্রয়োজন হতো না। ওসিয়ত ব্যবস্থা যখন আরম্ভ করেন, খাজা কামাল উদ্দিন বলে যে এটি এমন ব্যবস্থাপনা যে মানুষকে বেঁধে রেখে দিয়েছে। বংশ পরম্পরায় আর্থিক ব্যবস্থাপনার মানুষ শিকার হবে। এই ওসিয়ত ব্যবস্থা যদি সঠিকভাবে কাজ করে, অশেষ বা অঢেল অর্থ আসতে পারে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য। এখনো আমাদের সংখ্যা অনেক বেশি নয়। আমি ঘোষণা করেছিলাম যে প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে কোনো বারে কাজ করে বা কোনো রেস্টুরেন্টে কাজ করে যেখানে শুকর, মদ ইত্যাদি বিক্রি করা হয়, এটি তার জন্য সীমাবদ্ধতা। সে ক্ষুধায় মারা যাচ্ছে, এটি তার সীমাবদ্ধতা। জামাতে আহমদিয়া অবশ্যই এমন পরিস্থিতির শিকার না, আমরা তার কাছ থেকে চাঁদা নেব না। এটি আমরা ঘোষণা করেছেন। জার্মানির আমির সাহেব বলেন যে এইভাবে আমাদের অনেকে এমন আছে যাদের কাছ থেকে চাঁদা না নিলে আমাদের বাজেট কমে যাবে। হুজুর বলছেন বাজেট কমে গেলে কমুক, কিছু আসবে যাবে না, এতে চিন্তা করবেন না। তাদেরকে বের করুন, সবাইকে বের করে দেওয়া হয়েছে। এটা বড় সংখ্যা ছিল, কিন্তু 2005 সনে আমি ওসিয়তের তাহরিক করেছি যে এর ফলে অনেকেই ওসিয়তে যোগ দেয়, ওসিয়ত ব্যবস্থাপনার অধীনে। আর মাত্র সূচনা ছিল তা, বেশ কয়েক বছর পূর্বের কথা। তখন বছরের শেষের দিকে আমির সাহেব আসেন, বলেন যে আমার ধারণা ছিল যে বাজেট কমে যাবে। আমাদের নিজেদের বাজেট থেকে 2 লক্ষ বেশি ইউরো আমাদের আয় হয়েছে, কেননা ওসিয়ত ব্যবস্থায় তারা যোগ দিয়েছে। তো এই যে ব্যবস্থা, ওসিয়ত ব্যবস্থা মুসলিম প্রতিষ্ঠা করেছেন এই কারণেই। ওসিয়ত ব্যবস্থাপনার ফলশ্রুতিতে যেই টাকা পয়সা আসে, যেই ক্ষেত্রে ব্যয় হয়, হুজুর একজন ওসিয়তের পয়সা কোন কোন জায়গায় খরচ হবে তা বইয়ের শেষের দিকে লেখা আছে যে কোন কোন জায়গায় সেই অর্থ ব্যয় হবে। জাকাতের ব্যয়ের স্থানও প্রায় একই। ইসলাম কখনো দাবি করেনি যে জাকাতের মাধ্যমে পুরো ব্যয় নির্বাহ হবে। যাদের জন্য জাকাত আবশ্যক, এটি এই জন্য যে সম্পদ যেন এক হাতে জমা না হয়, সম্পদশালী যেন অধিক সম্পদশালী হয়ে না ওঠে। পয়সা যদি সার্কুলেশনে না আনে, ব্যাংকে জমা করতে থাকে, তাহলে প্রত্যেক বছর তাকে জাকাত দিতে হবে, একটা বিশেষ হারে জাকাত দিতে হবে।
যতদিন তার अकाउंट से नीचे ना चला जाए जो शर्म পয়সা হারের নিচে না নামবে তাকে জাকাত দিতে হবে। তোমার কাছে যদি 1 লক্ষ পাউন্ড থাকে 2,500 পাউন্ড তোমাকে জাকাত দিতে হবে। 1 বছর যদি নিজের কাছে রাখো, পরবর্তী বছর तुम और कुछ नहीं करते उसको অন্য কিছু না করো, সেই পয়সাকে যদি কাজে না লাগাও, তাহলে 96,500 পাউন্ড থেকে আবার 2.5% তোমাকে জাকাত দিতে হবে। आहिस्ता आहिस्ता जाते जाते ধীরে ধীরে এইভাবে सोने की वैल्यू के बराबर ही जो भी शर्म স্বর্ণের মূল্যের সমান বা যেই জাকাতের হারের নিচে যখন নেমে আসবে এটি তখন আর জাকাত দিতে হবে না। তো এইভাবে ধীরে ধীরে তোমার পয়সা শেষ হয়ে যাবে। এই ব্যবস্থাপনা এরা একটা কর নির্ধারণ করে। इनकम रिटर्न में तुम्हारी वो सेविंग तो नहीं जाहिर कर रहे तुम এতে তুমি তোমার সেভিংস বা সঞ্চয় প্রকাশ করছো না, কতটা সঞ্চয় হচ্ছে। তো ধনী ক্রমশ সম্পদশালী হয়ে উঠছে, আর ধনী এবং দরিদ্রের মাঝে যে গ্যাপ সেটি বেড়ে যাচ্ছে। ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা কিন্তু ধনী দরিদ্রের মাঝে যে গ্যাপ সেটিকে হ্রাস করে, কমায়। यार को ऊंचा करना है ধনী গরিবদের মান উন্নত করার শিক্ষা দেয়, আর সম্পদশালীর মানকে সাধারণ মানুষের পর্যায়ে আনার চেষ্টা করা হয়। এটি সোশ্যালিজম নয়, বরং ধনী দরিদ্রের পার্থক্য ঘুচানো হলো উদ্দেশ্য ইসলামী শিক্ষার। এখানে কি করে এরা কর বা আয়ের উপর কর নির্ধারণ করে, যা সেই বছরের আয়, আর এভাবে তাদের সঞ্চয় ক্রমশ বাড়তে থাকে। ট্রাম্পের যে নির্বাচন হয়ে যায় 9 কত মিলিয়ন সে কর ফাঁকি দিয়েছে। 2008 সনে যখন অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়, এখানকার সবচেয়ে বড় ব্যাংক, ইউরোপের সবচেয়ে বড় ব্যাংক এর যে ম্যানেজার, সে বেশ কয়েক মিলিয়ন ডলার ফাঁকি দিয়েছে। এক্সিকিউটিভ বা যে নির্বাহী ছিল, এরপর সে পালিয়ে যায় পয়সা নিয়ে। পয়সা কি সে ফেরত দিয়েছে? সে পয়সা ফেরত দেয়। সম্পদশালীরা ক্রমশ সম্পদশালী হয়ে উঠছে এদের এই সিস্টেমে। যারা পয়সা এভাবে একত্রিত করে তারা গরিবদের জন্য খরচ করে না, দরিদ্ররা ক্রমশ দরিদ্র হয়ে উঠছে। বাহ্যত মনিটারি ফান্ড রয়েছে, IMF, অনেক এমন সংগঠন আছে। কয়টা দরিদ্র দেশ এমন আছে যাদের গত 70 বছরে যখন থেকে এই নূতন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জাতিসংঘের, কয়টা দরিদ্র দেশকে তারা সম্পদশালী দেশের সমপর্যায়ে আনতে পেরেছে বা এনেছে? হয়েছে কি? কখনো হয়নি। যারা উন্নতি করার যাদের সম্ভাবনা তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়। একদিকে তারা নিজেদের সিস্টেমের প্রশংসা করে, আবার সেটিকে ধ্বংস করে। এক যুগে বলতো যে বেইরুত প্যারিসে রূপ নিচ্ছে, কিন্তু এখন বেইরুতকে এমনভাবে ধ্বংস করেছে যে ভয়াবহ অবস্থা। সেখানে অনেক খ্রিস্টানও আছে, কিন্তু বেইরুতকে এরা উন্নতি করতে দেয়নি। হামাস এবং অন্যান্য গ্রুপকে তারা যুদ্ধে জড়িয়ে দিয়েছে। এরা বলতো যে ইরাক এত উন্নতি করেছে যে মনে হয় যেন ইউরোপ হয়ে গেছে, একে কেউ হাতও লাগাতে পারবে না। বুশ সাহেবের একমাত্র ধনী পুরো দেশকে ধ্বংস করে দিয়েছে। একে বলেছে যে প্রতিবেশীর উপর হামলা করো, কুয়েতের উপর হামলা করো, হামলা করিয়েছে, আর নিজেই এরপর বলেছে যে চলো এখন আমরা একে আক্রমণ করব। আর এখন বলে যে আমাদের সেই সময়কার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল, আমরা ভুল করেছি, ইরাককে এইভাবেই থাকতে দেওয়া উচিত ছিল। সন্ত্রাসী বা কট্টরপন্থী বা উগ্রপন্থীদের চিকিৎসা এরাই করতে পারে। লিবিয়া সম্পর্কে এরা বলে যে আমরা কোনো পরিকল্পনা করিনি। এরা মানে যে আমরা কোনো পরিকল্পনা পরবর্তী যুদ্ধের পরে কি করতে হবে সেই সংক্রান্ত পরিকল্পনা ছিল না। গাদ্দাফিকে আমরা ক্ষমতা থেকে অপসারণ করেছে, এর পুরো দেশকে ধ্বংস করে দিয়েছে, আর বলে যে আমরা জানি না আমরা কি করবো। কিন্তু তার সত্ত্বেও কোনো অনুশোচনা নেই, আমাদের কোনো অনুশোচনা নেই। আমরা জানি ভুল হয়েছে, আমরা পরিকল্পনা করিনি, তাকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করা উচিত ছিল না, কিন্তু কোনো আফসোস নেই, ঠিক হয়েছে। অনেককে মৃত্যুর হাত থেকে
যাদেরকে আমরা রক্ষা করেছি, যাদেরকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে, তারা কয়েক শত ছিল। সে কারো উপর জুলুম করলেও বিরোধীদের গুটি কতককে সে শাস্তি দিত। কিন্তু এখন সহস্র সহস্র মানুষ প্রতিদিন মৃত্যুর শিকার হচ্ছে। দায়েশ বিভিন্ন অঞ্চল এখন করতলগত করছে লিবিয়ায়। এইসব দাজ্জালি শক্তি, অপশক্তি, এরা বলে তোমাদের ব্যবস্থাপনা এটি নেই সেটি নেই। এরা নিজেদের এই সিস্টেম এনে কি করেছে, নিজেদের কোষাগারকেই এরা শক্তিশালী করেছে, নিজেদের দেশকে এরা উন্নত করেছে। ইসলাম বলছে আয় উপার্জন করো, অন্যদের সাহায্য করো, তাদেরকে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করো। এটি হলো ভিত্তি ইসলামের শিক্ষার, যে পয়সা ব্যবহার করে এইভাবে মানুষকে সাহায্য করবা, শুধু নিজের আখের গোছাবে না। এই পুরো দর্শন এটি। আর এদের দর্শন হলো কয়েকজন সম্পদশালী হলেই হলো, অন্যদের দেখাশোনার কোনো প্রয়োজন নেই। কর প্রদান পর্যন্ত এদের ভিতর কিছুটা সততা রয়েছে। ট্যাক্স দেয়, না হয় তারা ধরা পড়ে, কিন্তু এখানেও ট্যাক্স কর ফাঁকি দেয় মানুষ। আমাদের দেশ অর্থাৎ মুসলমান দেশ সঠিকভাবে কর দেয়া আরম্ভ করে সেখানকার সম্পদশালীরা, তাহলে তারাও উন্নতি করতে পারে। আর যাদের জন্য যাকাত আবশ্যক, তারা যদি যাকাত দেয়, অনেক যাকাত প্রদানের কারণে হয়তো করের হারও কমে যেতে পারে। এরা তো যাকাতে বিশ্বাসী নয়। আমি পূর্বেই বলেছি, আমি যখন ঘানা ছিলাম, গায়ের আহমদি এক কৃষক ছিল, সে বলে যাকাত আবশ্যক আমার জন্য। রাইস ফিল্ডের জাকাত সে শস্য দানা হিসেবে বস্তা ভরে জাকাত নিয়ে আসতো। তো জামাতে আহমদিয়া দিতে চাই সেই জাকাত। আমি বলে তোমাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনা আছে। সে বলতে আমাদের মৌলবীদের আমি বিশ্বাস করি না যে খেয়ে ফেলবে, কিন্তু জামাতে আহমদিয়া অন্তত পক্ষে গরিবদের সাহায্য করবে। তো জাকাতের উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে হবে। এছাড়া অতিরিক্ত খরচও এর মাধ্যমে নির্বাহ হতে পারে জাকাতের মাধ্যমে। একটি বিশেষ এলাকার মানুষ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসে, দরিদ্র ছিল, কাপড় ছিল ছেঁড়া। স্বার্থ পিপাসার্থে তিনি সবাইকে বলেন যে যার যা আছে নিয়ে আসে। কেউ খেজুরের বাক্স নিয়ে আসে, কেউ কিছু শস্য দানা, কেউ আটা নিয়ে আসে, কেউ ভুট্টা, কেউ তার জন্য যা সম্ভব ছিল নিয়ে এসেছে। কাপড় এসেছে, তিনি সবাইকে দিয়েছেন, সবাই খেয়েছে, সবাই সন্তুষ্ট আনন্দিত ছিল। কাপড় দিয়েছেন, তাদের চেহারায় হাস্যোৎফুল্লতা ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনন্দিত। তিনি এটি বলেননি যে জাকাত নিচ্ছি তাই অতিরিক্ত দেওয়ার প্রয়োজন নেই, তাই ক্ষুধার্ত মরছ তো মারা যাও, এটি তিনি বলেননি। আসল বিষয় এটি, আমাদেরকে খরচ ব্যয় নির্বাহ করতে হবে। জাকাতে যদি তা পূর্ণ না হয়, কর আরোপ করতে হবে। কর ধনীদের উপরে আরোপিত হবে। ইসলাম কোথাও কর নিতে বারণ করেনি। আরেকজন কেউ বলছে, হ্যাঁ মৌলভী, তোমার প্রশ্ন কি? ফাইনাল ইয়ারে আছে আরেকজন। মহিলাদের অধিকার সংক্রান্ত একটা আপত্তি রয়েছে। ইসলামী শিক্ষা খুব ভালো যে মহিলাদের অধিকার ইসলাম প্রদান করেছে, কিন্তু ব্যবহারিক প্রতিফলন দেখা যায় না, বরং বিপরীত দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই। এই শিক্ষার অনুসরণ করা হচ্ছে না। এর উত্তর কি দেব হুজুর? পারিবারিক যে সমস্ত নির্যাতন চলছে, বৈবাহিক সমস্যা রয়েছে, তা এদের বেশি, তা পাশ্চাত্যে বেশি। এখানে তালাকের হার, আমেরিকাতে 65% তালাকের হার রয়েছে। এটি কেন? মহিলাদের মার পিটাই সেখানে অনেক বেশি কেন হয়? মুসলমানদের মাঝে
তালাকের হার অনেক কম আহমদীদের মাঝে। कहते रहता हूँ कि बहुत बढ़ गए, আমি বলি যে তালাকের হার অনেক বেড়ে গেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও 18.5% আমাদের তালাকের হার। আজ থেকে 6-7 বছর পূর্বের হার এটি। আমি হার বের করতে থাকি, আমি বলি যে এটি ভয়ের ব্যাপার। আমরা অবশ্যই আদর্শ 4 দিন পূর্বে এখানকার এক প্রফেসর একটি গবেষণা করেছেন, তিনি গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন যে অ্যারেঞ্জ বিয়ে যা রয়েছে, ইউরোপিয়ানরা যে বিয়ে করে এবার নিজের পছন্দের বিয়ে করে, এরা লাভ ম্যারেজ বলা হয়। তিনি বলেন যে कामयाब हैं चलते हैं। এই দুই বিয়ের ভিতর কোনটি সফল, অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ না পছন্দের বিয়ে? প্রফেসর লিখেছেন যে আমি দেখে আশ্চর্য হই এই পুরো পরিসংখ্যান দেখে যে অ্যারেঞ্জ বিয়ে বেশি সফল পছন্দের বিয়ের তুলনায়। স্বাধীনভাবে লাভ ম্যারেজ নামে বা নিজের পছন্দের নামে যে বিয়ে এরা করছে তার চেয়ে तो टूटते हैं रिश्ते अरेंज मैरिज के, वो कम है। অ্যারেঞ্জ বিয়েতে বিয়ে ভাঙার হার অনেক কম, আর নিজের পছন্দের বিয়েতে বিয়ে ভাঙার হার অনেক বেশি। অ্যারেঞ্জ বিয়েতে মহিলারা বলেছে যে আমরা বেশি নিরাপদ, আমাদের অধিকার প্রদান করা হচ্ছে সেই সকল বিয়ের তুলনায়। অ্যারেঞ্জ বিয়ে যারা করেছে তাদের 31% हमारे हक नहीं अदा हो रहे। বলেছেন যে আমাদের অধিকার দেয়া হচ্ছে না। আর অন্য বিয়ে অর্থাৎ যারা নিজের পছন্দের বিয়ে করে তারা 46% জন বলেছে যে আমাদের অধিকার প্রদান করা হচ্ছে না, আমাদের অধিকার বদলিত করা হচ্ছে। তো এটি কোথাকার সফলতা? এমনিতে তোমরা মানুষের কথায় প্রভাবিত হও, এগুলো ভালোভাবে দেখবে এবং পড়বে। एक आर्टिकल आया वो 4-5 दिन पहले आया, 4-5 দিন रेफरेंस याद नहीं है। পূর্বে একটা আর্টিকেল বা প্রবন্ধ ছেপেছে, এখন রেফারেন্স আমার মনে নেই। लेना होगा तो आबिद खान साहब से रेफरेंस ले लेना। আবেদ খান সাহেবের কাছ থেকে এটা সংগ্রহ করতে পারো। साहब कहते हैं मैं भी हैरान रह गया हूँ। প্রফেসর সাহেব বলেন যে আমি আশ্চর্য হলাম যে এটি কিভাবে হলো। আমার ধারণা ছিল যে অ্যারেঞ্জ বিয়ে অর্থাৎ পিতামাতার তত্ত্বাবধানে যে বিয়ে হয় সেই বিয়ে বেশি সফল। আর এটি দেখে প্রফেসর বা যিনি গবেষণা করেছেন তিনি আশ্চর্য হয়ে গেছেন। একজনকে হুজুর জিজ্ঞেস করছেন তুমি কি মুমাহেদায় নাকি উলায়? और तुमने हाथ खड़ा किया है, तुम बगैर दाढ़ी मुश्किल तुम उला हो वायदा में। একজন হাত वायदा में अच्छा সে বলছে যে আমি মুমাহেদায় পড়ি। প্রশ্ন হলো আল্লাহ তাআলা কোরআন শরীফে मुख्तलिफ ज़रियों से वो फरमाते हैं। তিন ভাবে নিজের সম্পর্কে বলেছেন। কোথাও বলেন যে আমি এটি করেছি, আমি এটি করেছি। কোথাও বলেছেন যে আমরা এমনটি করেছি। অন্য অন্য স্থানে লিখেছেন যে সেই ব্যক্তি অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা অর্থাৎ তিনি অর্থাৎ আল্লাহ এমনটি করেছেন। হুজুর বলছেন যে দৃষ্টান্ত নিয়ে আসো, প্রথমে আমাকে সেই জায়গাগুলো বলো, রেফারেন্স ছাড়া কথা বলবে না। কোরআনের রেফারেন্সের বরাতে বলতে হবে, আগে পিছে বিষয়বস্তু কি প্রসঙ্গ উল্লেখ করো, যে বিষয়বস্তুর কোন প্রসঙ্গে এটি বলা হয়েছে, কোন প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা কথা বলেছেন। 3টি ভিন্ন ধরনের কথা হয়েছে, তাই প্রসঙ্গ আনতে হবে, এরপর উত্তর দেওয়া যাবে। সূরা বাকারায় হুজুর বলেছেন যে 2.5 পারার সূরা, এটি 284টি আয়াত আছে মনে হয় এটাতে। 284 है ज़्यादा है। मौलवी साहब आपको तो याद होनी चाहिए। क्यों, किसी को याद है? কয়টা আয়াত আছে সূরা বাকারায় হুজুর জিজ্ঞেস করছেন? हैं 84 है। 284টি আয়াত আছে। হুজুর বলছেন যে আমার কথা সঠিক ছিল। 287 है। 287টি আয়াত রয়েছে। तो हम उसका हवाला निकाल के अगली दफ़ा सवाल तैयार करो। প্রশ্ন প্রস্তুত করো, পৃথক পৃথক ভাবে নিয়ে আসো যে এই আয়াতে আল্লাহ এটি বলেছেন, এই আয়াতে এটি বলেছেন, সেই অনুসারে ব্যাখ্যা করা হবে। बात करनी है तो आयत
কোরআনের কথা বলতে হলে আয়াতের রেফারেন্স বের করো, এর প্রসঙ্গ জানা থাকা উচিত, তাহলে সঠিক উত্তর দেয়া যেতে পারে। तुम ईरानी हो, सिंधी हो? একজনকে হুজুর বলছেন তুমি সিন্ধু প্রদেশের সাথে সম্পর্ক রাখো। প্রশ্ন হলো एक तरफ तो हम একদিকে কিছু ভবিষ্যৎবাণী থেকে বোঝা যায় যে বিশ্বযুদ্ধ হবে, আর আমরা এটি শুনি যে এরপর ইসলাম ইনশাল্লাহ জয়যুক্ত হবে। आप भी হুজুরও दुआ की तलकीन करते দোয়ার নসিহত করেন যে দোয়া করুন যেন যুদ্ধ না হয়, हैं कि टल जाए। যুদ্ধ যেন টলে যায়। अल्लाह ताला अकल दे, হুজুর বলছেন আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর মানুষকে বিবেক বুদ্ধি দিন। এটা যদি আল্লাহর দিকে এসে যায় যুদ্ধ চলতে পারে, কোনো শর্ত নেই যে অবশ্যই হবে। আমরা ওয়াদা আর ওয়াইদের কথা তো শুনেছ, আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি এবং আল্লাহর সতর্কবাণীর কথা শুনেছ, যদি আল্লাহর দিকে ফিরে আসে তা টলতে পারে। কিন্তু একই সাথে মাথা থেকে এটি বের করে দেওয়া যে কেবল মুসলমান इस्लाम है। দেশগুলোই একমাত্র ইসলাম, যদি এরা বিরত না হয় এরা ধ্বংস হবে। অন্যান্য জাতি আফ্রিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং অন্যান্য দেশ আছে, ইউরোপ, আমেরিকা, দ্বীপপুঞ্জ, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ যদি আহমদিয়ত গ্রহণ করে, সঠিক ইসলাম গ্রহণ করে, এরা উন্নতি করবে। আর এই কারণে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কোথাও লেখা নেই যে 100% মুসলমান আহমদি হয়ে যাবে, কোথায় হযরত মসিহ ইসলাম এমন কথা বলেননি। আর 100% খ্রিস্টানও মুসলমান হবে না, আর 100% ইহুদি মুসলমান হয়ে যাবে, বা হিন্দু বা অন্যান্য দ্বারা মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে, এটি কথা বলেন। হ্যাঁ, মেজরিটি বা সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী মুসলমান হবে, তাই বা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে। পৃথিবীর বিভিন্ন মানুষ যখন এই পরিস্থিতি দেখবে, যে অবস্থা এটা ছিল, এই পরিস্থিতি ছিল, যাদের মাঝে কাণ্ড জ্ঞান থাকবে তারা বুঝতে পারবে যে যুদ্ধের কারণে আল্লাহর আযাব যে এসেছে এটি একটি আযাব ছিল। তখন আমাদের বাণী থাকবে, আমরা স্থায়ীভাবে সতর্ক করছি যে আল্লাহকে না মানলে পরিস্থিতি দেখা দেবে, আর সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি যখন হবে মানুষ বুঝতে পারবে আল্লাহর দিকে মানুষ ফিরে আসবে। আল্লাহর দিকে ফিরে আসলে তাদের দিকে তারা ফিরে আসবে যারা তাদেরকে বলছিল আহমদিরাই, তখন এরা আহমদিয়তের দিকেই ফিরে আসবে, যা প্রকৃত ইসলাম। অনেকেই, আমি পূর্বে বলেছি এই কথা আপনাদেরকে, অনেকে আল্লাহর সত্তায় বিশ্বাস রাখে না। যখন বলা হয় যে আল্লাহ আছে, আর তখন সে বলে যেহেতু আল্লাহর প্রতি তুমি আমাকে আকৃষ্ট করেছো, তো আমি মনে করি যে তুমি সত্য বা তোমরাই সত্য, আমি আহমদিয়ত গ্রহণ করছি। আহমদি হয়েছে কানাডার সফরে, এক নাস্তিক এসেছিল অনুষ্ঠানে, পার্লামেন্টে এসেছিল। সে বলল যে আমি নাস্তিক, কিন্তু তোমার কথা শুনে আমার ধারণা জন্মাচ্ছে যে আল্লাহ রয়েছেন, ধর্ম সত্য, আর আমি যদি কোনো সময় কিছু গ্রহণ করতে আহমদিয়তে গ্রহণ করব। তো মানুষের প্রবণতা কোন দিকে তা বোঝা যায়। ব্যাপক পরিসরে কাজ করলে এমন চিত্র বৃহত্তর পরিসরে সামনে আসবে। ইমরান সালাম, বলো। दुनिया के अमन के बारे में हदीस में आता है कि পৃথিবীর শান্তি সংক্রান্ত হাদিস আছে যে মুসলিম যখন পৃথিবীতে তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। মধ্যপ্রাচ্য এবং অন্যান্য জায়গাকে যদি দেখি, সেখানে শান্তি দেখা যায় না। আপনিও বিভিন্ন দেশে যান, পৃথিবীর মানুষকে আদালত এবং ইনসাফের নসিহত করেন। গায়র আহমদিরা আপত্তি করে যে মুসলিমরা এসেছেন, চলেও গেছেন, ইনসাফ কায়েম হয়নি। হুজুর বলছেন আদালত এবং ইনসাফ তো তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই কারণেই আমরা আমাদের ভুল ভ্রান্তি মানি এবং স্বীকার করি। গত খুতবায় কি বলেছি যে নিজের সংশোধন করো, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করো, পৃথিবীর মানুষকে ইনসাফের কথা বলো। তাই প্রথমে নিজেরা ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করো। কোনো মৌলবি এমন কথা বলে কি যে আমাদের মাঝে দুর্বলতা আছে, দূর করো আর ইনসাফ কায়েম করো? শুধু আহমদিরা এমন কথা বলে। এটি ইনসাফ এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা, নিজের ভুল ভ্রান্তি স্বীকার করা এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা, এর জন্য চেষ্টা করা। এটি ঠিক যে পরিবেশের প্রভাবে অনেক পাপ এবং ব্যাধি
মাথা চারা দেয়, কিন্তু খেলাফত ব্যবস্থা বারবার নসিহত করে মূলের দিকে মানুষকে ফিরিয়ে আনে। তাই এখন একমাত্র জামাতে আহমদিয়াই তাই এই সমস্ত রোগ ব্যাধির মাত্রা অনেক কম, যা পৃথিবীর অন্য মুসলমানদের মাঝে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা কি? এটি যে সঠিক ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করা আর অবিরত এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা। হযরত মুসলিম ইসলাম করেছেন এটি, তারপর খেলাফত ব্যবস্থার সম্পর্কে তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছেন, আর আল্লাহ তাআলা সেই ব্যবস্থাকে জারি করেছেন আর তা চলছে এবং খেলাফত ব্যবস্থা চেষ্টা করে চলেছে। এটি এর অর্থ যে আদল এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার অর্থ এটি। আর কোথায় ইনসাফ রয়েছে? মানুষ আমাদের কথা শুনে মানে স্বীকার করে, আমাদের দুর্বলতা দেখে ওরা বলে যে তোমরাই এমন জাতি, রাজনীতিবিদেরাও ধনী দরিদ্র সবাই বলে তোমরাই এমন জাতি যাদের ভিতরে ইসলামের সৌন্দর্য আমরা দেখতে পাই, যদিও আমরা জানি যে আমাদের মাঝে কত দুর্বলতা আছে। হুজুর বলছেন যে এই কারণেই এক খুতবা পূর্বে আমি এটি বলেছিলাম যে আমরা আদল এবং ইনসাফের কথা বলি পৃথিবীর সামনে, আমাদের আমরা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য প্রস্তুত কি? আমি ওতাদারদের কথা বলেছিলাম যে এটি হলো ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা, আদল প্রতিষ্ঠা করা। নিজেদের উপর দৃষ্টি রাখো, নিজের সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি দাও, অন্য কেউ দৃষ্টি দেন। কোনো নেতা নিজের জাতিকে এভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে না, আর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও সে বলে কিন্তু নিজে আমল করে না। এই ইনসাফে প্রতিষ্ঠা করার ছিল, আর হযরত মুসলিম ইসলাম করেছেন। পৃথিবীতে অবশ্যই পরিবর্তন এসেছে বান্ধব। আদল এবং ইনসাফ কি? এর অর্থ এই নয় যে বিচারকের আসনে বসে কিছু বলতে থাকা। আদলের অর্থ হলো ন্যায়ের সাথে ন্যায়ের ভিত্তিতে শিক্ষা মেনে চলা, শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করা, অন্যের অধিকার দেয়া, অন্যের প্রাপ্য প্রদান করা, খোদার অধিকার দেয়া, খোদার অধিকার প্রদান করা। আদল এবং ইনসাফের সংজ্ঞা অত্যন্ত ব্যাপক। তুমি কি এটি করছো না? সে বলে যে করছি। মুসলিমদের যুগে অনেক চোর এবং ডাকাত এমন ছিল যারা তওবা করেছে, তারা শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ করেছে। তো এটি আদল প্রতিষ্ঠায় হয়েছে। অনেকেই নিজেদের অবস্থায় পরিবর্তন এনেছে। আমি যখন সুইডেন যাই সম্প্রতি, সেখানে এক মহিলা ছেলে স্থানীয়, তিনি আহমদিয়ত গ্রহণ করেন। বলেন যে আমি পূর্বে মদ পান করতাম, সব রোগ ব্যাধি ছিল, এই পাপ করতাম। আহমদি হওয়ার পর আমার নিজের মাঝে এক পরিবর্তন এসেছে। অনেকে এইভাবে কথা বলে। এক বৃদ্ধ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হয়, তিনি বলেন যে আমি দেখেছি যে ইনসাফ এবং সঠিক শিক্ষা জামাতে আহমদিয়ার ভিতরে রয়েছে এবং এর ফলে আমার ভিতর এক পরিবর্তন এসেছে। পরিবর্তন হচ্ছে, যাদের ভিতর পরিবর্তন আসবে না তারা পৃথক হয়ে যাবে। হযরত মুসলিম ইসলাম বলেন যে শুষ্ক শাখা কেটে ফেলা হবে, তারা ঝরে যায়। এই অবিরত অব্যাহত চেষ্টা করাই হলো আমাদের কাজ, আমাদের দায়িত্ব। অধিকার প্রদান, আমরা কি আমাদের তাবলীগ কি এটি বলে যে দুটো দায়িত্ব মানুষের উপর পালন করা আবশ্যক, আল্লাহর অধিকার এবং বান্দাদের প্রাপ্য। এরই আমরা নসিহত করি আর এরই তাবলীগ করি, আর মানুষ বুঝে যে দুটো প্রাপ্য প্রদান করার ক্ষেত্রে তোমরা সবার চেয়ে এগিয়ে রয়েছ। যদি তোমার ভিতরে এই বৈশিষ্ট্য না থাকে, নিজের মাঝে সৃষ্টি করো। তুমি তো মুরব্বী হবা, প্রথমে নিজেকে ইনসাফ এবং আদল এবং ন্যায় বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করো। আজকে কেবল প্রশ্নই করবে, খাবার খাবে না তোমরা? হুজুর বলছেন আর একটি প্রশ্ন করার সুযোগ দিচ্ছেন। 1 ঘন্টা 40 মিনিট হয়ে গেছে ইতোমধ্যে। আজ পর্যন্ত এত লম্বা ক্লাস হয়নি তোমাদের। লবিব কি বলছো? মুমাহেদায় পড়ো। মুমাহেদা ভাষীরাও নিজেদের, মুমাহেদার ছাত্ররাও নিজেদের অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে। আল্লাহর সাথে আমরা কিভাবে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি? 5 বেলার নামাজ পড়ো কি? সে বলে যে হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা প্রথম কথা এটি বলেছেন 5 বেলার নামাজ আবশ্যক, 5 বেলার নামাজ পড়ো।
আল্লাহর সত্তায় বিশ্বাস দৃঢ় করো, 5 বেলার নামাজ পড়ো, নামাজ মনোযোগ সহকারে পড়ো, আর জিক্রে এলাহি করো ব্যক্তিগতভাবে। वलीउल्लाह नहीं बन सकते इसके এক রাতে ওলিউল্লাহ হওয়া সম্ভব নয়, চেষ্টা করতে হয়। আল্লাহ তাআলা এটাই বলেছেন যে আমাকে পাওয়ার জন্য জেহাদ করতে হবে। জেহাদ হলো এক অবিরত চেষ্টার নাম। मुसलसल कोशिश करते रहो অবিরত চেষ্টা করে যাও, तो फिर होता रहेगा। তাহলেই এটি সম্ভব। तुम तो उला में हो, তুমি কি উলায়? আমি উলাতে পড়ছি, তুমি কি বলছো? আমার প্রশ্ন তওবা সংক্রান্ত। তওবার একটি শর্ত হলো এই অঙ্গীকার করা যে সেই পাপ আবার করবে না, দ্বিতীয়বার সেই পাপ করবে না। কিন্তু মানুষ দুর্বল, আবার সে পাপ করে। হুজুর বলছেন যদি টেম্পটেশন হয় আর ভুল হয়ে যায়, আবার ইস্তেগফার করা উচিত, তওবা করা উচিত। প্রথম বিষয় হলো অনুশোচনা, লজ্জিত হওয়া। লজ্জিত হলেই তওবা করে 2-1 বার। এমনটি হতে পারে, এটি নয় যে বারবার জেনে শুনেই করবে যে ভুল করেছে, একই কাজ আবার আরম্ভ করবে যে। আর একটি শর্ত হলো পাপের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হওয়া। মুহাম্মদ লিখেছেন যে তওবার একটি শর্ত হলো সেই অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হওয়া। ঘৃণা সৃষ্টি করো হৃদয়ে এর প্রতি। আমি দৃষ্টান্ত দিয়েছি, আমাদের গানায় এক চৌকিদার ছিল, খুব ভালো আহমদি, ভালো তবলিগ করতো, বাইবেলের অনেক রেফারেন্স মুখস্থ ছিল। খ্রিস্টানদের তবলিগের সময় মুখ বন্ধ করে দিত, কোরআনের আয়াত অনেক মুখস্থ ছিল তার। সে ওয়াচম্যান ছিল, সিকিউরিটি। আমাদের নির্মাণ কাজ চলছিল, সিমেন্টের বস্তা খুব বিরল পাওয়া যেত, একত্র করে আমরা রেখেছিলাম। আমার এমন মনে হলো যে বস্তা কিছু কমে যাচ্ছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে বস্তা কই? সে বললো যে না, বস্তা এখানে আছে, কিছু হয়নি। কিছুদিন পর আমার আবার সন্দেহ হলো। সে বুঝতে পেরেছে যে আমার সন্দেহ হচ্ছে যে কোনো একটা সমস্যা যাচ্ছে। একদিন সকাল সকাল আমার কাছে আসে যে অন্যায় হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম কি অন্যায় হয়েছে? সে বলে যে রাতে চুরি হয়েছে, দরজা জানালা ভেঙে আমাদের সিমেন্টের বস্তা কেউ নিয়ে গেছে। আমি বললাম, আমি তাকেই সন্দেহ করি। আমি বললাম যে পুলিশ স্টেশনে যাও, রিপোর্ট করো যে চুরি হয়েছে। সে পুলিশ ইন্সপেক্টর ছিল বুদ্ধিমান। সে বলে যে প্রথমে তুমি ভিতরে আসো, জেলে পাঠিয়ে দেয় তাকে, বলে যে কেস চলবে, এরপর দেখা যাবে। যাই হোক, তদন্ত হয়। সে স্বীকার করে যে আমি নিজেই চুরি করতাম। আমি তাকে বললাম যে তুমি ভালো নেক মানুষ, নামাজ পড়ো, তবলিগ করো, আহমদিয়তের তবলিগ করো, 20 বছর পূর্বে আহমদিয়ত গ্রহণ করছো, তুমি কি করলে? এটি কেমন কাজ করলে? নিজে আমাকে দুর্নাম করলে, আমাকে বদনাম করলে। সেখানে মাস্টার বলার প্রচলন অনেক বেশি। মাস্টার টেম্পটেশন হয়ে গেছে, টেম্পটেশনের শিকার আছে। আমি বললাম যে টেম্পটেশন একদিন হয়েছে, দ্বিতীয় দিন, তৃতীয় দিন, প্রত্যেক দিন টেম্পটেশন তোমার হচ্ছিল। বস্তা চুরি করছো সিমেন্টের, তো এটি তওবা নয়। টেম্পটেশন হওয়া বারবার, এটি তওবা নয়। সামনে কোনো জিনিস পরে থাকলে চোখ বন্ধ করে রাখা, তা অনুশোচনা করা, বাঁচার পুরো চেষ্টা করা, এটি আবশ্যক। প্রত্যেকবার সামনে কিছু দেখবে আর ক্ষুধার্ত কুকুর যেভাবে রুটির উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, তুমি পাপে এভাবে আসক্তির সাথে পাপ করে, এটি অন্যায়। তওবা করার জন্য সেই পাপের প্রতি ঘৃণা হৃদয়ে সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক। ঠিক আছে? সে বলে জি জাযাকাল্লাহ, এটি তওবা। তওবা এটি নয় যে 6 মাস ধরে একটা অন্যায় করতে থাকে, পরের দিন আবার একই কাজ আরম্ভ করবে, আবার বলবে যে আমি তওবা করব। এটি হবে না, এটি কোনো তওবা নয়। হুজুর বলেন যাও নামাজ পড়ো।